So welcome students. In the previous session we have discussed about the introduction to network analysis, and we have also done some network diagrams. So in this section we are going to discuss about a important problem which is important for exam point of view. So with this problem we can cover all the major aspects in the project management. సో మనం ఇక్కడ ఈ సమ్లో వీ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ దీస్ ఫోర్ థింగ్స్. వన్ ఈజ్ అబౌట్ ది డ్రాయింగ్ ఏ arrow diagram. So arrow diagram is nothing but the network diagram. So we call the arrow as network diagram. So next one is calculate the early start, early finish, latest start, latest finish for all the jobs. Next one is critical path and project duration. Next one is we have to calculate the floats. So during the discussion of the introduction of this unit, we have gone with some theory material like what is project management, what is network, what do you mean by network analysis, so what is CPM, what are its advantages, what do you mean by PERT, what are its advantages, what do you mean by project crashing. So we have discussed about the various things. So maximum majority of the things can be covered in this problem only. So what he has given is a small maintenance project consists of the following 12 jobs whose precedence and nothing but the preceding activities are identified with their node numbers. So this is the job and this is the duration in days. So generally in the previous problems what they have given is they have given the activity and predecessor activity and predecessor activity. That means like this. So they have given the activity and the predecessor activity, and based upon this we are drawing the network diagrams. So for example, take the case of activity A. There is no any predecessor activity, so I can draw a circle. So I will go with Telugu for the better understanding. సో ఇక్కడ యాక్టివిటీ ఏ చూడండి, దీనికి ఎటువంటి ప్రిడెసర్ యాక్టివిటీ, ఎటువంటి స్టార్టింగ్ యాక్టివిటీ లేదు కాబట్టి డైరెక్ట్గా వీ హ్యావ్ డైరెక్ట్లీ టేకెన్ ద 2 circles అండ్ వీ రిప్రజెంట్ ఇట్ విత్ ఏ. జస్ట్ ఒక సర్కిల్ తీసుకున్నాం, దానికి 1 అని రిప్రజెంట్ చేస్తాం, ఇంకో సర్కిల్ తీసుకున్నాం 2 అని రిప్రజెంట్ చేస్తాం, వీ కాల్ ఇట్ యాస్ ఏ. And for the B, C, D we have the precedence activities. So for the B, A, for the C also A. That means from the A point of view B and C should be started. So from the this is the point of A, from here B and C are started. Like this we have drawn the network diagrams. So these type of problems are little complicated, so there is a chance of mistaken, but this is the problem which is directly given, so we don't have any type of trouble in drawing the network diagram. సో ఎక్కడైతే యాక్టివిటీ వేస్తాడు, ప్రిడెసర్ యాక్టివిటీ వేస్తాడు, దీన్ని బేస్ చేసుకుని నెట్వర్క్ డయాగ్రామ్ గీస్తాం. సో ఇక్కడ చూడండి, ఏకి మనకి ఎటువంటి ప్రిడెసర్ యాక్టివిటీ లేదు. సో సింపుల్గా ఒక సర్కిల్ డ్రా చేసుకున్నాం, 1 అన్నాం, ఇంకో సర్కిల్ డ్రా చేసుకున్నాం 2 అన్నాం, సో దాన్ని ఏతో రిప్రజెంట్ చేసాం. నెక్స్ట్ బీకి సికి ఏ యాక్టివిటీ ఏ ఉంది కాబట్టి దాన్ని చేత తీసుకుని దానికి 2 3 అని నెంబరింగ్ ఇచ్చుకుంటున్నాము. ఆ సర్కిల్ రిప్రజెంట్ చేయడానికి యాక్టివిటీ ఏ అయితే ఏ, బి అయితే బి అని చేసుకున్నాం. బట్ హియర్ దే హ్యాస్ గివెన్ ద నెంబర్స్. సో ఇప్పుడు వీ కెన్ డ్రా ఇట్ డైరెక్ట్లీ. సో 1 to 2 అనుకోండి. సో దిస్ ఈజ్ 1, this is 2. So this is the 1 to 2. So మనం ఎటువంటి రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చుకోము. బట్ హియర్ వాట్ ఈస్ గివెన్, ద జాబ్ ఈస్ I to Z, దట్ మీన్స్ 1 to 2. సో 1 to 2 మనం డ్రా చేసాం. So we have drawn 1 to 2. What is the duration of 1 to 2? 10 days. So in the upper we represent it with a 10. Similarly 1 to 3. So again what I will do means, so these types of problems are easy for drawing the network diagrams. So 1 to 2, 1 to 3.
So next one is 1 to 4. So based upon the things I can go on drawing the network diagrams. So these are the things. So how we will represent means, so we draw 1 to 2 and the duration is 10, we represent upon the bottom. So next one is 1 to 3, duration is 4, so we represent 4 here. Similarly 1 to 4, so this will be the 4, the duration is 6. So like this way we'll draw. So here the positioning of 1 to 2, 1 to 3, 1 to 4 will vary. I have drawn 1 to 2 in a straight line, 1 to 3 in a down line, 1 to 4 in the upward direction. But with relation to the other activities also we have to check. So next one is 2 to 3. So 2 to 3 means we can directly draw here. So 2 to 3. So I can directly draw a straight line. So 2 to 3. So next one is 2 to 5. Next one is 2 to 6. So next one is 3 to 7. So at that time I can't draw like this. So ఇలా డ్రా చేయకూడదు, క్రాసింగ్ అవుతుంది కాబట్టి. అప్పుడు నా ఫ్లెక్సిబిలిటీ తగ్గట్టుగా నేను ఏదో ఒక పొజిషన్లో వాటిని అరేంజ్ చేసుకుంటాను. సో ఆఫ్టర్ సీయింగ్ ద డయాగ్రామ్ యూ విల్ గెట్ టు నో. So this is the diagram which has to be drawn basically. So first diagram draw చేసుకోవాలి. After that we have to find out the other things like project duration, critical paths, etc. So here we have 1 to 2, 1 to 3 and 1 to 4. So how I can draw them is 1 to 2, 1 to 3 and 1 to 4. You may have a doubt. So నేను 1 to 2, 1 to 3, 1 to 4 ఏమైనా ఇలా కూడా డ్రా చేసుకోవచ్చు. 1 to 2, 1 to 3 and 1 to 4. సో ఇలా డ్రా చేసుకోవచ్చు, ఎలాగైనా డ్రా చేసుకోవచ్చు. బట్ వై ఐ హ్యావ్ డ్రాన్ లైక్ దిస్ మీన్స్ డిపెండ్ అపాన్ ద రిలేషన్స్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ 4 అనేది ఇక్కడతో లింక్ అయింది, ఇది ఇక్కడతో లింక్ అయింది. సో ఇలా మొత్తం లింకేజెస్ అన్నీ ఉండే విధంగా అయితే నేను ఎలా కావాలో చేసుకోవచ్చు. ఒకే డైరెక్షన్ ఉండాలని చెప్పి దెర్ ఈస్ నో రూల్. So for my comfort I have given 1 to 2, 1 to 3, 1 to 4. So these are the time durations. ఈ 6 అవ్వచ్చు, ఈ 10 అవ్వచ్చు, ఈ 4 అవ్వచ్చు. So these are the time durations. So 10, 4, 6. So from these things I have drawn the network diagram without any overlapping. సో ఇది ఇలా ఓవర్లాప్ అవ్వకూడదు, ఒక సైకిల్ నుంచి ఇంకో సైకిల్ ఇలా పాస్ అవ్వకూడదు. సో టు ప్రివెంట్ ద ఓవర్లాపింగ్ అండ్ థింగ్స్ వీ హ్యావ్ డ్రాన్ ది network diagram. So we have drawn the network diagram. So ఇది జస్ట్ మీకు దీంట్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం లేదు. యూ టుక్ ఏ పెన్ అండ్ పేపర్ అండ్ యూ కెన్ డ్రా ఇన్ ఎనీ కాంబినేషన్. నాకు ఈ స్ట్రక్చర్లో వచ్చింది, మీకు ఏ స్ట్రక్చర్లో రావచ్చు. సో దెర్ ఈస్ నో సచ్ థింగ్. సో నెక్స్ట్ వన్. సో ఆఫ్టర్ డ్రాయింగ్ దట్ వాట్ దే హ్యావ్ ఆస్క్డ్ ఈస్ draw an arrow diagram representing the project. So I have drawn an arrow diagram. సో ఇందాక మనం చూసిన arrow diagram అడిగాడు. So next one is calculate the early start, early finish, latest start, latest finish for all the jobs. This is the B bit. Next one is find the critical path and project duration. Next one is we have to calculate the free float, total float and independent float. So before going into the problem we will go with some basics. So to find out the critical path, to find the project duration or to find the starting and ending times, first of all we have to draw the network diagram. So you find చేయాలంటే మనం network diagram draw చేయాలి. So simply I have drawn the network diagram. But after that what you have to do means you have to draw a network diagram in a large structure. So ఇంత పెద్దగా నెట్వర్క్ డయాగ్రామ్ అనేది డ్రా చేయాలి. So for what purpose means here they have asked about the various things like so early start, early finish,
latest start, latest finish, free floats, etc. So in order to calculate all these things, we have to find the we have to draw the network diagram in a large manner. So how we can draw this means, so this is the network diagram which we have drawn earlier. So from this network diagram we have to draw it in a large way. సో మనం ఇందాక చేసిన నెట్వర్క్ డయాగ్రామ్ ఇది, దీన్ని ఇలా మనం లార్జ్ వేతో ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. సో ఐ హ్యావ్ రొటేటెడ్ ద పేస్. సో మనం ఇందాక చిన్నగా వచ్చిన డయాగ్రామ్ని జస్ట్ మనం ఇలాగా పెద్దగా వేసుకుంటాము. సో మనకి వాట్ హీ హ్యాస్ ఆస్క్డ్ ద ప్రాబ్లమ్ మీన్స్ వీ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద early start time, early finish time, latest start time and latest finish time. As I have already discussed in the first class what is meant by early start time, early finish time, latest start time and latest finish time. So starting means the starting time. So at what point of time we have started our work. Finished pointing means at what point of time we have finished our work. సో మనం ఎప్పుడు మన పని స్టార్ట్ చేసాం అనేది స్టార్టింగ్ టైము, ఎప్పుడు మన పని ఫినిష్ చేసాం అనేది ఫినిషింగ్ టైము. బట్ ఇక్కడ ఎర్లీ స్టార్ట్ ఎర్లీ ఫినిష్ అంటే ఏంటి? సో ఇఫ్ ఆల్ థింగ్స్ ఆర్ అండర్ కంట్రోల్, సో మనకు అన్ని థింగ్స్ మన కంట్రోల్లో ఉంటే కనుక సమ్టైమ్స్ వీ కెన్ స్టార్ట్ అవర్ వర్క్ దెన్ ద ప్రిస్క్రైబ్డ్ వన్. సో మనం అనుకున్న దానికంటే కొంచెం ముందుగానే మన వర్క్ని స్టార్ట్ చేస్తాం. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద ఎర్లీ స్టార్ట్ టైం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, I am constructing a house and I plan to start my construction in the month of some January because I don't have the money. So the main requirement to construct a building is finance, money, and with the money I have to pay the wages to the workers, I have to buy the cement, I have to buy the bricks, I have to buy the sand, etc. So if I have money, sometimes if I have money also I can't buy all of this because depending upon the supply and availability of these raw materials and human resources. అంటే మన దగ్గర డబ్బులు ఉన్నా కానీ ఈ సప్లై లేకపోతే కనుక మనం అన్నీ కూడా చేయలేము. సో మా దగ్గర అన్నీ సప్లై ఉన్నాయి, ఎడిక్వేట్ స్టాప్స్ ఉన్నాయి షాప్స్లోని, మన దగ్గర మనీ ఉంది. అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం? వీ విల్ స్టార్ట్ ద వర్క్ బిఫోర్ ద ప్రిస్క్రైబ్డ్ వన్. మన స్కెడ్యూల్ చేసిన ఏమిటంటే ముందుగానే స్టార్ట్ చేస్తాం. ముందుగా స్టార్ట్ చేస్తే ముందుగానే ఫినిష్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ కూడా అంతే, మనం ఎర్లీ స్టార్ట్ అంటే వీ విల్ స్టార్ట్ ద వర్క్ బిఫోర్ ద థింగ్స్. అంటే ఇది సింపుల్గా ప్యారలల్స్ లాంగ్వేజ్లో చెప్పాలంటే, టెక్నికల్గా కూడా ఇలాగే ఉంటుంది బట్ వీ యూజ్ ద సమ్ టెక్నికల్ టర్మినాలజీ. సో ముందుగా స్టార్ట్ చేస్తే ముందుగా అయిపోతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గో టు సమ్ ప్లేస్, సో మనం 10కి స్టార్ట్ అవుతాం అనుకుందాం, బట్ ఇఫ్ యూ స్టార్ట్ ఎట్ టైమ్ విచ్ ఈస్ ఎర్లియర్ టు 10, 10:15 కావచ్చు, 5 to 10 కావచ్చు, స్టార్ట్ అయితే మనం రీచ్ అయ్యే టైం కంటే ముందుగానే వెళ్ళిపోవచ్చు. At some cases, if we start at the time which is earlier than the prescribed one, మన 10కి స్టార్ట్ అయితే అక్కడ 1కి రీచ్ అవుదాం అనుకున్నాం, బట్ మనం 10:15కి స్టార్ట్ అయితే 1:15కి రీచ్ అవ్వచ్చు. బట్ సమ్టైమ్స్ డ్యూ టు అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ డిలేస్, జనరలీ ద ట్రావెల్ టైమ్ ఇస్ 3 hours అనుకుందాం ఏదో ఒక మీ హౌస్ నుంచి ఒక ప్లేస్కి వెళ్ళాలంటే. బట్ మీరు రెడీ అయిపోయారు అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్టార్ట్ ఎర్లీ, సో కొంచెం ఎర్లీగా స్టార్ట్ అవుదాం అనుకున్నారు, సో యూ స్టార్ట్ అట్ 10:15. సో ద ట్రావెల్ టైమ్ ఈస్ 3 hours, సో యూ విల్ రీచ్ ఇట్ అట్ 1:15. సో బాధకు 1 గంటకి వెళ్ళిపోతారు. బట్ ఒక్కోసారి అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ డిలేస్ అవ్వచ్చు, ఇంకోటి అవ్వచ్చు, ట్రాఫిక్ జామ్ అవ్వచ్చు. అట్ దట్ టైమ్ యూ మే నాట్ రీచ్ అట్ 1:15, యూ మే రీచ్ అట్ 1 o'clock. దట్ మీన్స్ ది ఎక్స్పెక్టెడ్ అరైవల్ టైం ఏదైతే ఉందో అక్కడికి మీరు రీచ్ అవ్వచ్చు. సో అలాంటప్పుడు కూడా మనకి జరిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. So that is about the early start and early finish. So next one is latest start and latest finish time. Latest start and latest finish ante enti? So we call it as late start or late finish. So the other name for latest start and latest finish is late start or late finish. So latest start ni late start అని అంటాము, లేటెస్ట్ ఫినిష్ ని లేట్ ఫినిష్ అని అంటాము. సో ఆ నేమే చెప్తుంది లేట్ స్టార్ట్ అంటే ఏంటి.
లేట్ స్టార్ట్ అంటే మనం స్టార్ట్ అయ్యే టైం కంటే కొంచెం లేట్గా స్టార్ట్ అవుతుందని లేట్ స్టార్ట్ అని అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్టార్ట్ ఎట్ సమ్ 7 o'clock, సో 7 o'clock స్టార్ట్ అవుదాం అనుకున్నారు టు రీచ్ సమ్ ప్లేస్, ఏదో ఒక ప్లేస్కి వెళ్దామని చెప్పి. బట్ డ్యూ టు సమ్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ థింగ్స్ మీరు 7కి స్టార్ట్ అవ్వలేకపోయారు. సో మీరు రెడీ అవ్వకపోవడం వల్ల అవ్వచ్చు, ఇంకో రీజన్ వల్ల అవ్వచ్చు. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, సో వాట్ విల్ హ్యాపెన్ at that point of time, then you will reschedule your థింగ్స్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం జనరల్గా చెప్పాలంటే ఏదైనా ఊరు వెళ్దాం అనుకుంటాం, ఆ టైంలో ఏదైనా అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ పని వస్తే ఏం చేస్తాం, ఆగిపోయి మళ్ళీ మన వర్క్ని ఏదో ఒక రోజుకి షెడ్యూల్ చేసుకుంటాం. ఈరోజు వెళ్దాం అనుకున్నాం, రేపు వెళ్ళొచ్చు, రేపు వెళ్దాం అనుకుని ఎల్లుండి వెళ్ళొచ్చు. సో అలాగే ఇక్కడ కూడా ఏం చేస్తామంటే మనం వీ వాంట్ టు స్టార్ట్ ఎట్ సమ్ 7 o'clock, సో 7 o'clock స్టార్ట్ అవుదాం అనుకున్నాం. లేదు, మన హౌస్ కన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి. ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు స్టార్ట్ ఎట్ డిసెంబర్ వర్క్ స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకున్నాను. బట్ కొన్ని అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ డిలేస్ వల్ల, మన దగ్గర ఫైనాన్స్ లేకపోవడం వల్ల అవ్వచ్చు, లేక అవైలబిలిటీ ఆఫ్ మెటీరియల్ లేకపోవడం వల్ల అవ్వచ్చు, యూ విల్ స్టార్ట్ యువర్ కన్స్ట్రక్షన్ వర్క్ ఎట్ జనవరి. సో జనవరికి స్టార్ట్ చేస్తారు. సో డిసెంబర్కి స్టార్ట్ చేస్తే 4 months, మార్చ్ కంప్లీట్ అయిపోవచ్చు. సో జాన్కి స్టార్ట్ చేశారు కాబట్టి ఇట్ విల్ టేక్ 4 months, సో ఏప్రిల్ కంప్లీట్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద లేటెస్ట్ ఫినిష్ అండ్ లేటెస్ట్ స్టార్ట్. అట్ సమ్ టైమ్ ఇఫ్ యూ డూ యువర్ వర్క్ ఫాస్ట్, సో మీరు డిసెంబర్కి స్టార్ట్ చేయాలి బట్ జాన్కి స్టార్ట్ చేశారు అంటే మార్చ్కి అవ్వాల్సిన వర్క్ ఏప్రిల్కి అవుతుంది. బట్ యూ వాంట్ ది కన్స్ట్రక్షన్ టు బి కంప్లీటెడ్ ఎట్ మార్చ్. ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనే మీరు మార్చ్ కన్స్ట్రక్షన్ కంప్లీట్ అవ్వమంటే ఏం చేస్తారు, ఒక మంత్ లేట్గా స్టార్ట్ చేసినా కానీ యూ హ్యావ్ టు ఇంక్రీజ్ ద వర్కర్స్, యూ హ్యావ్ టు ఇంప్రూవ్ ద వర్కింగ్ అవర్స్, యూ హ్యావ్ టు హైర్ అడిషనల్ వర్కర్స్ హైర్ చేసుకోవడం కానీ, ఎక్కువ మంది వర్కర్స్ని పెట్టుకు షిఫ్ట్ వర్క్ చేయడం కానీ, ఎక్కువ మెషిన్లు పెట్టుకు వర్క్ చేయడం వల్ల కానీ మీ వర్క్ లేట్గా స్టార్ట్ చేసినా కానీ మీరు అనుకున్న టైంకి అయిపోతుంది. ద యాక్చువల్ షెడ్యూల్ టైమ్ ఈస్ డిసెంబర్ టు మార్చ్, బట్ యూ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ ఎట్ జనవరి. సో 1 month లేట్గా స్టార్ట్ చేస్తే 1 month లేట్గానే అవుతుంది. బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కంప్లీట్ ఎట్ ద షెడ్యూల్ టైం, మనం అనుకున్న విధంగా మార్చ్కే కంప్లీట్ అయిపోవాలంటే కనుక అడిషనల్ వర్కర్స్ని పెట్టుకుని కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఆ కేసు అంటే మనకి లేటెస్ట్ స్టార్ట్లో లేట్గా కంప్లీట్ అవ్వచ్చు, ఎర్లీగా కంప్లీట్ అవ్వచ్చు, ఎర్లీ స్టార్ట్లో ఎర్లీగా కంప్లీట్ అవ్వచ్చు, అనుకున్న టైంకి కంప్లీట్ అవ్వచ్చు. సో మీకు అర్థం ఉందనుకుంటా. సో మళ్ళీ మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఎర్లీ స్టార్ట్ అండ్ లేటెస్ట్ స్టార్ట్కనే. సో మీరు జాన్కి బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకున్నారు. సో టు స్టార్ట్ ది కన్స్ట్రక్షన్ యూ నీడ్ సమ్ ఫినాన్స్ అండ్ అదర్ రా మెటీరియల్స్. ఫినాన్స్ కావాలి, రా మెటీరియల్స్ కూడా, వర్కర్స్ కావాలి. సో ఇవన్నీ ఉంటే జనవరికి స్టార్ట్ చేస్తారు. మీ షెడ్యూల్ టైం జనవరి, ఎక్స్పెక్టెడ్ టైం వచ్చి ఏప్రిల్. 4 monthsలో కంప్లీట్ చేద్దాం అనుకున్నారు. బట్ మీ దగ్గర ఫినాన్స్ అవైలబిలిటీ ఉంది, వర్కర్స్ అవైలబిలిటీ ఉన్నారు, క్లైమేట్ అంతా బాగానే ఉంది. దెన్ యూ మే స్టార్ట్ ఎట్ డిసెంబర్. 1 month ముందుగానే స్టార్ట్ చేసేస్తారు. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద ఎర్లీ స్టార్ట్. సో 1 month ముందుగా స్టార్ట్ చేస్తే ఏమవుతుంది, 1 month ముందుగా కంప్లీట్ అయిపోతుంది. అప్పుడు ఏప్రిల్ కావాల్సింది మార్చే అవుతుంది. ఆర్ ఎల్స్ నార్మల్ స్టార్ట్ అయితే జాన్కి స్టార్ట్ అవుతుంది, ఏప్రిల్కి ఎండ్ అవుతుంది. ఎర్లీ స్టార్ట్ అయితే డిసెంబర్కి స్టార్ట్ అవుతుంది, మార్చ్కి ఎండ్ అవుతుంది. బట్ ఇన్ సమ్ కేసెస్, సో మీరు వర్క్ స్టార్ట్ చేసాక మీకు ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే కనుక లేట్ అవ్వచ్చు. అప్పుడు మీరు ఎర్లీ స్టార్ట్ చేసినా కానీ, అంటే డిసెంబర్లో స్టార్ట్ చేసినా కానీ నార్మల్ ఫినిషింగ్ టైం ఎప్పుడు ఉంది మీకు, మామూలుగా ఎర్లీ స్టార్ట్ అంటే మార్చ్కి అయిపోవాలి, కానీ మీకు ఏప్రిల్కి అది కంప్లీట్ అవుతుంది. సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్. సో వెన్ కమింగ్ టు ద లేటెస్ట్ స్టార్ట్ అండ్ లేటెస్ట్ ఫినిష్. సో యూ వాంట్ టు స్టార్ట్ యువర్ కన్స్ట్రక్షన్ ఇన్ డిసెంబర్. సో డిసెంబర్లో స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకున్నారు. బట్ మీ దగ్గర ఫినాన్స్ లేకపోవడం వల్ల అవ్వచ్చు, ఇంకో రీజన్ వల్ల అవ్వచ్చు, జాన్లో మీరు స్టార్ట్ చేశారు. సో 4 months, ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేసినా అది 4 months. సో డిసెంబర్లో స్టార్ట్ చేస్తే మార్చి కంప్లీట్ అవుతుంది, జాన్లో స్టార్ట్ చేస్తే ఏప్రిల్కి కంప్లీట్ అవుతుంది. సో ఇట్ విల్ కంప్లీట్ ఎట్ ఏప్రిల్, జాన్లో స్టార్ట్ చేస్తారు కాబట్టి. సో డిసెంబర్కి స్టార్ట్ చేయాల్సింది జాన్లో స్టార్ట్ చేశారు. సో దట్ ఈస్ ద లేటెస్ట్ స్టార్ట్. మార్చ్కి ఫినిష్ అవ్వాల్సింది ఏప్రిల్కి ఫినిష్ అయింది, దట్ ఈస్ ద లేటెస్ట్ ఫినిష్. అలాగే దీంట్లో ఇంకో కేసు ఏంటంటే డిసెంబర్కి స్టార్ట్ చేసింది జాన్కి స్టార్ట్ చేశారు. సో అంటే మీకు మార్చ్కి ఫినిష్ అవ్వాల్సింది ఏప్రిల్కి ఫినిష్ అవుతుంది. బట్ ఇఫ్ యూ ఎంప్లాయ్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ వర్కర్స్, ఎక్కువ వర్కర్స్ పెట్టి ఎక్కువ రా మెటీరియల్స్ అన్నీ ఉంటే, మెషినరీ ఉంటే కనుక మీరు లేట్గా స్టార్ట్ చేసినా కానీ మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన టైంకి కంప్లీట్ చేయగలరు.
So that is the concept behind that. So in this diagram, E and L, E indicates the early start and early finish, L indicates the late start and late finish. సో మనకి ఎర్లీ స్టార్ట్ లేటెస్ట్ స్టార్ట్ అయి ఉన్నాయి కదా, అవి ఈ ఎల్తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. సో ప్రతి నోడ్ దగ్గర ఒక నోడ్ అంటే తెలుసు కదా, సర్కిల్స్ అంటే వీటి ఈవెంట్స్ అంటాం. సో ప్రతి ఈవెంట్ దగ్గర మనం ఈ అండ్ ఎల్ వాల్యూస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో here is a technique to calculate the E and L values. So we can calculate the E values by using forward pass method or forward path method. సో ఫార్వర్డ్ పాస్ అంటే ముందుకు వెళ్తా ఒక్కో పాయింట్ దగ్గర ఒక్కో సర్కిల్ దగ్గర మనం వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం ఫార్వర్డ్ పాస్ అంటే. బ్యాక్వర్డ్ పాస్ అంటే బ్యాక్ నుంచి వస్తా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటాం. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద ఫార్వర్డ్ పాస్ అండ్ బ్యాక్వర్డ్ పాస్. సో టు క్యాలిక్యులేట్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ ఈ వి యూజ్ ది ఫార్వర్డ్ పాస్ మెథడ్. ఈ వాల్యూస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి నేను ఫార్వర్డ్ పాస్ మెథడ్ని అప్లై చేస్తాను. ఎల్ వాల్యూస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి నేను బ్యాక్వర్డ్ పాస్ మెథడ్ని అప్లై చేస్తాను. సో జస్ట్ ఫర్ 2 minutes యూ కెన్ వాచ్ హౌ ఐ హ్యావ్ డ్రాన్ దిస్ నెట్వర్క్ డయాగ్రామ్. సో ఇది చాలా ఈజీగా మన ప్రివియస్ యాక్టివిటీస్ ఉండవు. జస్ట్ అక్కడ 1 to 2 అని ఇచ్చేస్తాడు. యూ డ్రా 1 to 2, 1 to 3, 1 to 4, 2 to 6, 3 to 7, 5 to 6, 6 to 7. So in this way you have drawn the network diagram. So just watch the diagram for a while, so that we can proceed to the problem. So I hope all of you has watched the network diagram. So now we go with the calculation of E values. So at the starting point we should consider E values as 0. At the starting point we consider the E value as 0. సో ఈ వాల్యూ 0 కన్సిడర్ చేసుకున్నాం. ఎక్కడ స్టార్టింగ్ పాయింట్ అంటే 1 దగ్గర ఈ వాల్యూ 0 తీసుకుంటాం. నెట్వర్క్ డయాగ్రామ్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది, ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది. సో హియర్ ద ఈ వాల్యూ షుడ్ బి 0. ఎక్కడ ఎండ్ అవుతుందంటే ఇక్కడ ఎండ్ అవుతుంది. సో మనం ఇలా పాస్కి వెళ్తాం, మనం 8ని రీచ్ అవ్వచ్చు. సో ఇది జస్ట్ పెన్ గీత, ఇదేం కన్సిడర్ చేయకండి జస్ట్. సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్. నౌ యూ హ్యావ్ గాట్ సమ్ డౌట్. సో ఇక్కడ కొన్ని యారోస్ ఉన్నాయి, కొన్ని డబుల్ యారోస్ ఉన్నాయి. సో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్? సో యారోకి డాటెడ్ యారోకి మీనింగ్ ఏంటి, యారోకి డబుల్ యారోకి మీనింగ్ ఏంటి? సో యారో ఈజ్ నథింగ్ బట్ అన్ యాక్టివిటీ. యాక్టివిటీని రిప్రజెంట్ అంటే మనం యారోని యూజ్ చేస్తాం. డాటెడ్ యారో అంటే డమ్మీ యాక్టివిటీ. అంటే ఏ నెట్వర్క్కి కరెక్షన్ లేకపోయినా, ఏ నెట్వర్క్ కన్నా రిలేషన్షిప్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలంటే, ఇప్పుడు 1 to 3కి ఉంది, 1 to 4కి ఉంది. 1 to 2 కనెక్షన్ లేదనుకోండి, నేను 2కి వెళ్తాకు అప్పుడు 2కి ఎటువంటి కనెక్షన్ లేకుండా పోతుంది. సో చూడండి ఇక్కడ 1 to 3కి ఉంది, 1 to 2కి ఉంది, 1 to 4కి ఉంది. 2కి ఎటువంటి ఇన్కమింగ్స్ లేవనుకోండి, సపోజ్ ఈ కనెక్షన్ లేదనుకోండి, ఇది 2కి ఓన్లీ అవుట్ గోయింగ్సే ఉన్నాయి, అంటే 2కి దేనితోనే సంబంధం లేదు ఇక్కడ. అలా మనకి రిలేషన్స్ ఏమీ లేకపోతే కనుక దాన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం కోసం మనం డమ్మీ యాక్టివిటీ డాటెడ్ యారోస్ని యూస్ చేస్తాం. సో మనం డాట్ యారోస్ని ఎక్కడ యూస్ చేస్తాం, మీరు మన డిస్కషన్ డిఫరెన్స్ టేబుల్లో చూస్తూ ఉంటాం, సిపిఎంలోనో పాట్లోనో. సో వీ యూజ్ ద డమ్మీ యాక్టివిటీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సిపిఎం. వీ డోంట్ యూజ్ ఇన్ ద పాట్ డయాగ్రామ్. సో సిపిఎంలోనే యూజ్ చేస్తాం, పాట్లో యూజ్ చేస్తాం. సిపిఎంలో కూడా ఎప్పుడైనా నీడ్ వస్తే కనుక, ఇఫ్ దేర్ అరైజెస్ ద నీడ్, దెన్ ఓన్లీ వీ యూజ్ ద డమ్మీ యాక్టివిటీ. అప్పుడే మనం డాట్ యారోని యూజ్ చేస్తాం. సో ఇన్ ద పాట్ దెర్ ఈస్ నో నీడ్ ఆఫ్ యూజింగ్. సో మనకి అక్కడ యూజ్ చేసే పని లేదు, యూజ్ చేసే పని రాదు కూడా. సో ఫస్ట్ ఆ పని రాదు కాబట్టి యూజ్ చేయం, అక్కడ యూజ్ చేయకూడదు కూడా. ఇన్ ద సిపిఎం ఆల్సో ఇఫ్ దేర్ కమ్స్ ద నీడ్,
ఆ డమ్మీ యాక్టివిటీ యూస్ చేసిన పని వస్తే కనుక దెన్ వీ యూస్ ద డమ్మీ యాక్టివిటీ ఆర్ ఎల్స్ వీ విల్ నాట్ యూస్ ద డమ్మీ యాక్టివిటీ. సో ఈవెన్ సో మన డైలీ లైఫ్లో జరిగే మన రొటీన్ కూడా మనం ఇలాగ డయాగ్రామ్ కింద రిప్రజెంట్ చేసుకోవచ్చు. దానికి మనం క్రిటికల్ పాత్ డ్యూరేషన్ అంతా కూడా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు. సో దిస్ ఈజ్ సమ్హౌ ది అప్లికేషన్ ఆఫ్ సిపిఎం పార్ట్ ఇన్ అవర్ ప్రాక్టికల్ లైఫ్. మన ప్రాక్టికల్ లైఫ్లో మనం జరిగే విషయాలకు కూడా సిపిఎం పార్ట్నే అప్లై చేసుకోవచ్చు. సో ఇఫ్ యూ థరోలీ స్టడీ దిస్ కాన్సెప్ట్ దెన్ యూ కెన్ అప్లై దిస్ ఫర్ ద మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ యువర్ life. If you are preparing for a competitive exam, you can draw the CPM and POR diagram for yourself regarding what is the average time taken to complete the preparation for this competitive exam. So out of this, what are the important activities or what are the critical activities? Which activities are critical, which activities are non-critical? So in order to calculate this, we can go for that. So we have discussed about the arrows and dummy యాక్టివిటీస్ అండ్ డమ్మీ యాక్టివిటీస్. సో యాక్టివిటీ అంటే జనరల్ లైన్తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం, డమ్మీ యాక్టివిటీ అంటే డాటెడ్ లైన్తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. సో ఇది యాక్టివిటీ, ఈ డాట్ యారో వచ్చి డమ్మీ యాక్టివిటీ. ఈ డబల్ లైన్ ఏదైతే ఉందో ఇలాగా, సో దిస్ డబల్ లైన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ద క్రిటికల్ పాత్. సో క్రిటికల్ పాత్ని రిప్రజెంట్ చేయడానికి మనం యూజ్ చేసే దాన్నే మనం డబుల్ పాత్ దాంతో ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాం. సో వీ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ ద క్రిటికల్ పాత్ బై యూజింగ్ 2 టైప్స్ ఆఫ్ మెథడ్స్. సో మీకు జనరల్గా ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఈ సమ్ కేస్ స్టడీ కింద ఇవ్వచ్చు, లేదా ఎస్ఏలో ఇవ్వచ్చు. ఎస్ఏలు ఇస్తే కనుక మీకు ఎంత అడగడు. సో జస్ట్ ఓన్లీ నెట్వర్క్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేయమంటాడు, సిపిఎం నెట్వర్క్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేయమంటాడు, క్రిటికల్ పాత్ మెథడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటాడు, అండ్ క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ ఈ అండ్ ఎల్ వాల్యూస్ అంటే ఎర్లీ స్టార్ట్ ఎర్లీ ఫినిష్, లేట్ స్టార్ట్ అండ్ లేట్ ఫినిష్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటాడు. సో ఇంకా హీ విల్ నాట్ ఆస్క్ అబౌట్ ద ఫ్రీ ఫ్లోట్ అండ్ ఇండిపెండెంట్ ఫ్లోట్. ఫ్రీ ఫ్లోట్ ఇండిపెండెంట్ ఫ్లోట్ ఏమీ అడగడు. బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ కేస్ స్టడీ ఎంబీఏ వాళ్ళకి అయితే కనుక సో మొత్తం అన్ని ఫ్లోట్స్ మొత్తం అంతా కూడా అడుగుతాడు. సో ఇప్పుడు మనకి సిపిఎం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే అంటే క్రిటికల్ పాత్ మెథడ్, సో 2 టైప్స్ ఆఫ్ టెక్నిక్స్ అనేవి ఉన్నాయి. సో ఆ 2 టైప్స్ ఆఫ్ టెక్నిక్స్ ఏంటో చూద్దాం. సో 1 టెక్నిక్ ఈస్ బేస్డ్ అపాన్ ది పాత్స్ బేస్ చేసుకుని క్యాలిక్యులేట్ చేయడం ఒకటి, అండ్ సెకండ్ టెక్నిక్ ఈస్ బేస్డ్ అపాన్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద స్లాక్ వాల్యూస్. సో చూడండి. సో ఫస్ట్ ఐ విల్ గో విత్ ద క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ ఈ అండ్ ఎల్ వాల్యూస్. సో ఫస్ట్ ఈ అండ్ ఎల్ వాల్యూస్ క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం, దాని తర్వాత యూ విల్ నో హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ ద క్రిటికల్ పాత్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 1 2 3. సో ఇలా మనం పాత్లోకి వెళ్తా ఈ వాల్యూస్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ బ్యాక్ నుంచి వస్తా ఎల్ వాల్యూస్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. So before going to that, we have to identify 2 things. One is the starting part and other one is the ending part. So the starting point is 1 and the ending point is 8. What are the ways to reach the ending point? ఈ 1 అనే స్టార్టింగ్ పాయింట్స్ మనకి వెళ్తా రూట్స్ ఏ ఉన్నాయి, జస్ట్ ఐడెంటిఫై చేయండి. 1 to 3, ఓకే, 3 to 7, 7 to 8. సో ఇదొక పార్ట్. 1 3 7 8. నెక్స్ట్ 1 to 4, 4 to 5, 5 to 6, 6 to 8. Or else 1 to 4, 4 to 5, 5 to 6, 6 to 7, 7 to 8. ఇది థర్డ్ పార్ట్. నెక్స్ట్ 1 to 2, 2 to 3. అంటే ఏం లేదా మ్యాథ్స్ సెలెక్షన్లోనే వెళ్తాం. సో ఇది ఫస్ట్ పార్ట్ అయింది కదా, 1 to 3. నెక్స్ట్ 3 నుంచి 7కి, సో 7 నుంచి 8కి ఇదొక పార్ట్. నెక్స్ట్ సెకండ్ పార్ట్ చూద్దాం. 1 to 2, 2 to 3, 3 to 7, 7 to 8. అంటే ఈ ఏరోస్ ఏ డైరెక్షన్లో ఉన్నాయో ఆ డైరెక్షన్లో మనం ఎంటర్ అవుతాం అన్నమాట. సో అయిపోయింది. నెక్స్ట్ 1 to 2, 2 to 6, 6 to 7, 7 to 8. నెక్స్ట్ 1 to 2, 2 to 6, 6 to 8. Next 1 to 4, 4 to 5, 5 to 6, 6 to 7,
7 to 8. Next 1 to 4, 4 to 5, 5 to 6, 6 to 8. So we really need, we have 6 paths. సో మనకి 6 paths ఉన్నాయి. ఇప్పుడు దీనిలో మనం పార్ట్స్ ఐడెంటిఫై చేస్తాం కదా. సో ఫస్ట్ వి గో విత్ ది క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ ఈ అండ్ ఎల్ వాల్యూస్. సో హౌ వీ కెన్ గో మీన్స్, సో అట్ ద పాయింట్ 1 వీ కన్సిడర్ ఈ ఈక్వల్ టు 0. సో ఈ ఈక్వల్ 0 అని తీసుకుంటాము. ఇప్పుడు ఈ 1 నుంచి మనకి ఎక్కడెక్కడ పాస్కి రూట్స్ ఉన్నాయి చూసుకోండి. 1 దగ్గర నుంచి ఎక్కడెక్కడ రూట్ ఉంది, 3కి ఉంది ఒక రూటు, 2కి ఉంది ఒక రూటు, 4కి ఉంది ఒక రూటు. సో ఇప్పుడు చూడండి, సో ఫస్ట్ మనం 1 to 2 చూసుకుందాం. వన్ టు టూలో 2కి కరెక్షన్ ఎక్కడి నుంచి ఉంది, ఓన్లీ 1 నుంచే ఉంది, ఇంకా ఎక్కడి నుంచి లేదు కదా. సో అంటే 1 దగ్గర ఈ వాల్యూ ఎంత, 0 ప్లస్ ఈ డ్యూరేషన్ ఎంత, 10. 0 + 10 అంటే సో 10 ఈక్వల్ టు 10. సో ఇది కంప్లీట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ అలాగే 1 to 4 తీసుకోండి. ఇక టిప్ ఏంటంటే, ఇన్ ది ఫార్వర్డ్ పాస్ మెథడ్ ఈ వాల్యూస్ని ఫార్వర్డ్ పాస్ మెథడ్లో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము. ఇక్కడ మ్యాక్సిమం వాల్యూ తీసుకుంటాం. ఎల్ వాల్యూని బ్యాక్వర్డ్ పాస్లో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము, మినిమం వాల్యూ తీసుకుంటాం. సో మనం ప్రతి నోట్ దగ్గర 1 2 3 4 ప్రతి నోట్ దగ్గర మనం ఈ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. 1 దగ్గర ఇది తీసుకుంటాం, అయిపోయింది. నెక్స్ట్ 2 దగ్గర 1 to 2 అంటే 1 దగ్గర మనకి ఈ వాల్యూ ఎంత ఉంది, 0 ప్లస్ డ్యూరేషన్ ఎంత, 10. సో 0 + 10 10 క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ 1 to 4కి వద్దాం. సో 1 దగ్గర ఈ వాల్యూ 0, ఈ డ్యూరేషన్ ఎంత ఉంది, 6 ఉంది, 0 + 6. సో ఈ దగ్గర 6. సో ఇది కూడా క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ 1 to 3కి వద్దాం. 1 దగ్గర ఈ వాల్యూ ఎంత, 0, 0 + 4 ఎంత, 4 వస్తుంది. సో 4. నెక్స్ట్ చూడండి, ఇప్పుడు 3కి చూడండి ఎన్ని ఉన్నాయి ఇన్కమింగ్స్, 1 నుంచి 3కి ఉంది, 2 నుంచి 3కి ఉంది. మనం ఇప్పుడు 1 నుంచి 3 దగ్గర వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. 1 దగ్గర ఎంత ఈ వాల్యూ 0 ప్లస్ ఇది 4 కాబట్టి 0 + 4 4 వచ్చింది. 2 దగ్గర ఈ వాల్యూ ఎంత, 10, 10 + 5 ఎంత, 15. సో మనకి ఇక్కడ 3 దగ్గర ఈ వాల్యూస్ రెండు ఉన్నాయి, 4 or 15. దీంట్లో ఏ వాల్యూ తీసుకుంటామంటే హైయెస్ట్ వాల్యూ ఏది, 15 కాబట్టి వి చూస్ ద 15. సో 15 ఈజ్ ద హైయెస్ట్ వాల్యూ. ఇలా 2 ఇన్కమింగ్ ఉంటే కనుక అందులో ఏది హైయెస్ట్ వాల్యూ ఉంటే అది తీసుకుంటాం. 1 నుంచి తీసుకుంటే 4 వస్తుంది, ఇక్కడ నుంచి తీసుకుంటే 10 + 15 వస్తుంది. సో ఐ చూస్ 15. సో ఇక్కడ మనం ఈ వాల్యూస్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. సో నెక్స్ట్ వన్, సో 5కి వెళ్దాం చూడండి. సో 5కి ఎక్కడి నుంచి కనెక్షన్స్ ఉన్నాయి, 4 to 5 కనెక్షన్ ఉంది, 2 to 5 కనెక్షన్ ఉంది. జనరల్గా మనం ఇక్కడ సింగిల్ అయినా గీసుకుంటాము, తర్వాత దాన్ని డబుల్ ఎరో చేస్తాం. అది ఎలా వస్తుందో మీకు అర్థమవుతుంది చూడండి. సో 4 to 5 కనెక్షన్ ఉంది, 2 to 5 కనెక్షన్ ఉంది. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే 4 దగ్గర ఈ వాల్యూ ఎంత, 6, 6 + 5 ఎంత, 22. మరి 2 to 5 ఇక్కడ కనెక్షన్ ఉంది. సో 2 దగ్గర ఈ వాల్యూ ఎంత, 10, 10 ప్లస్ డ్యూరేషన్ ఎంత, 12, 10 + 12 అన్న 22. సో 22 తీసుకున్నాం, ప్రాబ్లం లేదు. హైయెస్ట్ వాల్యూ ఏది ఉంటే తీసుకుంటాం, రెండు సేమ్ ఉన్నా కానీ ఇంకంతే అదే తీసుకుంటాం. సో అది అయిపోయింది. సో నెక్స్ట్ వన్ వి గో టు ద 6. సో నెక్స్ట్ మనం 6కి వెళ్దాం. 6కి అయితే ఒకటే ఉంది ఇక్కడ నోడ్, అది 2 నుంచే ఉంది, ఇంక దేనికి కనెక్షన్ లేవు 6కి వచ్చేది. సో 2 to 6, 2 దగ్గర ఈ వాల్యూ ఎంత, సారీ 2 to 6 ఉంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఉంది 5 to 6. సో ఇది యారో డిస్ప్లేస్ అయినట్టు ఉంది. సో 2 to 6 ఉంది, 5 to 6 ఉంది, అంటే 6 దగ్గర మనం ఈ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో 2 దగ్గర ఈ వాల్యూ ఎంత, 10, 10 ప్లస్ ది డ్యూరేషన్ ఎంత, 9, 19 వస్తుంది.
నెక్స్ట్ 5 దగ్గర ఈ వాల్యూ ఎంత 22, 22 ప్లస్ 6 ఎంత 28. సో 19 ఎక్కువ 28 ఎక్కువ 28 ఈజ్ ద మ్యాక్సిమం. సో వీ చూస్ 28. సో 28 చూస్ చేసుకున్నాను. సో నెక్స్ట్ వీ గో విత్ ది 7. సో 7కి వెళ్దాం. 7కి 3 నుంచి కనెక్షన్ ఉంది, 5 నుంచి కనెక్షన్ ఉంది. సో 3 దగ్గర నుంచి చూద్దాం. 3 దగ్గర ఈ వాల్యూ ఎంత. ఇవి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఎల్ వాల్యూస్ మనం నెక్స్ట్ దాంట్లో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. అంటే మీకు డయాగ్రామ్ చేయడానికి లేదు కాబట్టి ఇక్కడ డ్రా చేయడానికి పాసిబిలిటీ లేదు కాబట్టి చెప్తున్నాను. ఓన్లీ ఈ వాల్యూసే. ఎల్ వాల్యూస్కి యాడ్ చేస్తే మీరు కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు ఇక్కడ. అంటే ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూసుకుంటే మీరు ఓన్లీ ఫస్ట్ ఈ వాల్యూస్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు, అప్పుడు ఎల్ చేసుకుంటారు. అక్కడ పవర్ ఇప్పుడు చెప్తున్నాను. సో ఇప్పుడు మనకి ఎల్ వాల్యూస్ లేనట్టే అక్కడ. అంటే ఇవన్నీ మన డయాగ్రమెటిక్గా రియల్గా మీరు ఈ సమ్ము ఒక రఫ్ పేపర్ తీసుకొని ప్రాక్టీస్ డ్రా చేస్తే కనుక, సో ఒక 2 to 3 ఫార్ములాస్ బై హార్ట్ చేస్తే కనుక ఈ సమ్ మ్యాక్సిమం ఈ యూనిట్ కంప్లీట్ అయిపోయినట్టే మెజారిటీ. సో 3 దగ్గర ఈ వాల్యూ ఎంత ఉంది 15. 15 ప్లస్ 12, 15 ప్లస్ 12 ఈజ్ 27. నెక్స్ట్ 6 దగ్గర ఈ వాల్యూ ఎంత ఉంది 28. 28 ప్లస్ 5 33. సో 33 ఈజ్ ద మ్యాక్సిమం వాల్యూ. సో ఇది చూస్ చేసుకున్నాం. సో అది అయిపోయింది. సో నెక్స్ట్ వి గో విత్ ద 8. 8కి 7 నుంచి ఉంది, 6 నుంచి ఉంది. సో 6 దగ్గర ఈ వాల్యూ ఎంత 28. 28 ప్లస్ 4 ఎంత 32. నెక్స్ట్ 7 దగ్గర ఈ వాల్యూ ఎంత 33. 33 ప్లస్ 7 ఎంత 40. సో 32 ప్లస్ 40 ఏది హైయెస్ట్ అంటే 40 హైయెస్ట్. సో వీ కన్సిడర్ ఈ ఈక్వల్ టు 40. సో ఈ ఈక్వల్ టు 40 తీసుకుందాం. సో మీకు అర్థమయ్యే ఉంటుంది. సో టు క్యాలిక్యులేట్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ ఈ వీ యూజ్ ది ఫార్వర్డ్ పాస్ మెథడ్. సో ఇలా ముందుకు వెళ్తే మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. అలాగే ఇక్కడ మ్యాక్సిమం వాల్యూ తీసుకుంటాం. దీనికి అంటే రివర్స్. ఎల్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే బ్యాక్ వస్తాము, స్మాలర్ వాల్యూ తీసుకుంటాం రూట్స్ దగ్గర. సో ఇప్పుడు ఎల్ వాల్యూస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో ఇక్కడ వన్ థింగ్ షుడ్ బి కన్సిడర్ ఇన్ ద మైండ్ ఈస్ వీ కన్సిడర్ ఈ ఈక్వల్ టు ఇనీషియల్ ఈ ఈక్వల్ టు 0. ఇనీషియల్ ఈ ఈక్వల్ టు 0 తీసుకుంటాం, అక్కడ నుంచి క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటా వెళ్తాం. ఫార్వర్డ్ పాస్ మెథడ్లో మ్యాక్సిమం వాల్యూ తీసుకుంటాం. ఇప్పుడు ఎల్ వాల్యూ బ్యాక్వర్డ్ పాస్ మెథడ్లో వస్తాం, మినిమం వాల్యూ తీసుకుంటాం. ఇక్కడ ఈ 0 అని చెప్పి ఎజ్యూమ్ చేసుకున్నాం కదా. ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే బ్యాక్ నుంచి వస్తాం కదా, ఎండింగ్ పాయింట్ దగ్గర ఈ వాల్యూ ఎంత 40. ఎల్ వాల్యూ కూడా 40 వస్తుంది. సో అట్ ద ఎండింగ్ పాయింట్ L value should be 40. So at this note the E value is 40. So ఇక్కడ మనం L value కూడా 40 అని చెప్పి స్టార్ట్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ మనం L value ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం 40. అంటే లాస్ట్ నోడ్ ఇక్కడ లాస్ట్ నోడ్ 8 వచ్చింది, ఇక్కడ 10 వస్తుంది అనుకోండి. 10 దగ్గర ఈ వాల్యూ ఉంది, L value కూడా అదే అవుద్ది. ఇక్కడ స్టార్ట్ చేయకూడదమ్మా. సో ఇక్కడ స్టార్ట్ చేయకూడదు. సో యూ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ హియర్. సో ఇక్కడ నుంచి మనం ఇలా బ్యాక్ వస్తాం అన్నమాట. L ఈక్వల్ టు 40 అని చెప్పి. సో ఇప్పుడు 8 దగ్గర L వాల్యూ 40. ఇప్పుడు 8 నుంచి బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్ తీసుకోండి. బ్యాక్ అంటే 8 నుంచి 7కి ఒక కనెక్షన్ ఉంది, 6కి ఒక కనెక్షన్ ఉంది. సో మనం ఫస్ట్ 7 దగ్గర క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. ఇక్కడ ఇంకో పాయింట్ కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. మనకి ఇక్కడ చూడండి 3 ఉంది కదా, ఇక్కడ 1 నుంచి కనెక్షన్ ఉంది, 5 నుంచి కనెక్షన్ ఉంది. ఇందులో మనం మ్యాక్సిమం వాల్యూస్ తీసుకున్నాం. అలా మనం బ్యాక్ వచ్చినప్పుడు మినిమం వాల్యూస్ తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు 6కి చూడండి, మన బ్యాక్వర్డ్ వచ్చినప్పుడు 8 నుంచి బ్యాక్వర్డ్ కనెక్షన్లో ఒకటి ఉంది, 7 నుంచి బ్యాక్వర్డ్ కనెక్షన్ ఒకటి ఉంది. అప్పుడు మనం 7 దగ్గర బ్యాక్వర్డ్ కనెక్షన్, 8 దగ్గర బ్యాక్వర్డ్ కనెక్షన్ తీసినప్పుడు ఇందులో ఏ వాల్యూ మినిమం వస్తే ఆ వాల్యూ మనం తీసుకుంటాం అన్నమాట. సో దట్ ఈస్ ద థింగ్. సో అట్ 8 దగ్గర
ఎల్ ఈక్వల్ టు 40. ఇక్కడ లాస్ట్ నోట్ దగ్గర ఈ వాల్యూ అయితే ఉందో ఎల్ వాల్యూ కూడా అదే వస్తుంది, అంటే ఎండింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ ద నెట్వర్క్ దగ్గర. ఇక్కడ 8తో ఎండ్ అయింది, కొన్ని కేసులో 10తో ఎండ్ అవ్వచ్చు, 12తో ఎండ్ అవ్వచ్చు. సో దట్ ఈస్ ద థింగ్. సో నెక్స్ట్ 8 నుంచి బ్యాక్వర్డ్ వేసిన ఎన్నోడికి ఉంది. 8 నుంచి ఒక కనెక్షన్ ఉంది, 7కి ఒక కనెక్షన్ ఉంది, 6కి ఒక కనెక్షన్ ఉంది. సో మనం 7 దగ్గర ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. 8 దగ్గర ఎల్ వాల్యూ ఎంత? 40. 40 మైనస్ 7 ఎంత? 33. సో ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ 8 నుంచి 7 క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం కదా, ఇప్పుడు 8 నుంచి 6 క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. 8 దగ్గర ఎల్ వాల్యూ ఎంత? 40. సో 40 మైనస్ 4 ఎంత? సో 40 మైనస్ 4 అంటే, సో 40 మైనస్ 4 ఈజ్ 36. మనం 8 దగ్గర క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం ఎన్ వాల్యూ, 7 దగ్గర క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం, 6 దగ్గర చెయ్యాలి. సో అంటే 6కి చూడండి 2 ఇన్కమింగ్స్ ఉన్నాయి. 2 నుంచి 6కి ఒక ఇన్కమింగ్ వస్తుంది, 5 నుంచి 6కి ఒక ఇన్కమింగ్ వస్తుంది. 2 అవుట్ గోయింగ్స్ ఉన్నాయి. 6 నుంచి 8కి వెళ్తుంది, 6 నుంచి 7కి వస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు అది ఫార్వర్డ్లో. బ్యాక్వర్డ్ ఏమవుతుంది? 8 నుంచి 6కి వస్తుంది, 7 నుంచి కూడా 6కి వస్తుంది. 8 నుంచి 6 దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు మనకి ఎంత? 8 దగ్గర ఈ వాల్యూ ఎల్ వాల్యూ ఎంత? 40. 40 మైనస్ 4 ఎంత? 36. సో అదే వేసుకున్నాము. నెక్స్ట్ 7 దగ్గర ఎల్ వాల్యూ ఎంత? 33. 33 మైనస్ 5 28. సో 28. సో దీంట్లో మనకి మినిమం వాల్యూ ఏది? 36 28లో. సో 26 ఈజ్ ద మినిమం వాల్యూ. సో 26 ఈజ్ ద మినిమం వాల్యూ, సారీ 28 is the minimum value. సో 28 ఈజ్ ద మినిమం వాల్యూ. ఆ మినిమం వాల్యూనే వేసుకున్నాం. కంప్లీటెడ్ ఇక్కడ కూడా. నెక్స్ట్ 6 నుంచి నేను 5కి వెళ్తాను. సో 6 నుంచి బ్యాక్వర్డ్కి 5కి ఉంది. 5కి ఇంక ఎటువంటివి లేవు కదా, ఈ 2 ఇన్కమింగ్స్, ఇది ఒకటి అవుట్ గోయింగ్ కాబట్టి 6 నుంచి 5కి ఉంది. సో 6 దగ్గర వాల్యూ ఎంత? 28. 28 మైనస్ 6 ఎంత? 22. సో ఎల్ వాల్యూ ఈస్ 22. అయిపోయింది. సో నెక్స్ట్, సో 8 6 7 5 అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఐ గో టు 2కి వెళ్తాను. సో ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే 2 దగ్గర నేను ఎల్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే కనుక 6 దగ్గర క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఎందుకంటే చూడండి 2 నుంచి 6కి కనెక్షన్ ఉంది కదా, అంటే బ్యాక్వర్డ్ అంటే ఏమవుతుంది? ఫార్వర్డ్ అంటే 2 నుంచి 6కి వెళ్తుంది, బ్యాక్వర్డ్ అంటే 6 నుంచి 2కి వస్తుంది. అంటే నేను 2 దగ్గర ఎల్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే 2 నుంచి 6కి కనెక్షన్ ఉంది, అంటే 6 దగ్గర వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. 2 నుంచి 3కి కనెక్షన్ ఉంది, 3 దగ్గర వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. 2 నుంచి 5కి కనెక్షన్ ఉంది, అంటే 2 నుంచి 3కి ఉంది, 6కి ఉంది, 5కి ఉంది. ఈ మూడింటి దగ్గర ఎల్ వాల్యూ నేను క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుని ఆ రెస్పెక్టివ్ డ్యూరేషన్స్ మైనస్ చేస్తే ఏ ఎల్ వాల్యూ మినిమం వస్తుందో నేను ఆ వాల్యూ వేసుకుంటాను. సో నేను 2 దగ్గర క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే 6 దగ్గర వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, ఆడే ఫైండ్ అవుట్ చేశాను, ఓకే. 5 దగ్గర ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, ఫైండ్ అవుట్ చేశాను, ఓకే. నెక్స్ట్ ఇంకెక్కడ కనెక్షన్ ఉందంటే 3 దగ్గర కనెక్షన్ ఉంది. సో 3 దగ్గర నేను ఎల్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, కానీ 3 దగ్గర ఫైండ్ అవుట్ చేయలేదు. సో ఇప్పుడు ముందు 3 దగ్గర ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే మనం 2కి రాలాం. సో ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేసి చూడండి టిక్స్ పెట్టాను. సో ఇక్కడ 2, ఇక్కడ 2, ఇక్కడ 2. సో ఇప్పుడు నేను 3 దగ్గర చేస్తున్నాను. 3 అంటే ఎక్కడ ఉంది మనకి? 7 నుంచి 3కి ఇలా బ్యాక్వర్డ్లో ఉంది కాబట్టి 7 దగ్గర ఎల్ వాల్యూ ఎంత? 33. 33 మైనస్ 12 ఎంత? 21. సో ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. సో అయిపోయింది. ఇప్పుడు 2 దగ్గర క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. 3 నుంచి 6 నుంచి 12 నుంచి కదా, సో 3 దగ్గర ఎల్ వాల్యూ ఎంత? 21. 21 మైనస్ 5 ఎంత? 16. నెక్స్ట్ 2 నుంచి 6కి ఉంది కదా, 6 దగ్గర వాల్యూ ఎంత? 28. 28 మైనస్ 9 ఎంత? సో 19. నెక్స్ట్
5 దగ్గర ఎల్ వాల్యూ ఉంది 22. 22 మైనస్ 12 ఎంత? 10. ఇందులో మినిమం వాల్యూ ఏది? 10. సో 10 ఇస్ మినిమం కాబట్టి నేను 10 చూస్ చేసుకున్నాను అంతే. సో 2 దగ్గర ఫైండ్ చేస్తాం, 3 దగ్గర ఫైండ్ చేస్తాం, ఇంకా 1 దగ్గర 4 దగ్గర ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ మనం 4 దగ్గర ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. ఎందుకంటే నేను 1 దగ్గర వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే 1 నుంచి ఎక్కడికి ఉన్నాయి కనెక్షన్స్? సో 3కి ఉన్నాయి, 2కి ఉన్నాయి, 4కి ఉన్నాయి. సో హ్యావ్ టు ఫైండ్ వాల్యూస్ ఎట్ 3, 2 అండ్ 4. సో 3 దగ్గర ఫైండ్ అవుట్ చేసాం, 2 దగ్గర ఫైండ్ అవుట్ చేసాం, 4 దగ్గర ఎల్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. 4 దగ్గర వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే సో మనం వాట్ వీ హ్యావ్ టు do means we have to calculate the value at 4. సో 4కి బ్యాక్వర్డ్ కనెక్షన్ ఎక్కడ ఉందంటే 5 నుంచే ఉంది. సో 5 దగ్గర ఎల్ వాల్యూ ఎంత? 22. 22 మైనస్ 15 7. 1 దగ్గర క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే 4 దగ్గర క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, 2 దగ్గర క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, 3 దగ్గర క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో 1 దగ్గర క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. నో టు క్యాలిక్యులేట్ ద వాల్యూ ఎట్ 1. సో 3 దగ్గర చూద్దాం బ్యాక్వర్డ్. సో 3 దగ్గర ఎల్ వాల్యూ ఎంత? 21 మైనస్ 4 17. నెక్స్ట్ 2 దగ్గర ఎల్ వాల్యూ 10 మైనస్ 10 0. నెక్స్ట్ 4 దగ్గర ఎల్ వాల్యూ 7 మైనస్ 6 1. సో మినిమం వాల్యూ ఏది? 0. సో దేర్ ఐ ఎంటర్ ఎల్ ఈక్వల్ టు 0. సో దిస్ ఈస్ ది మెథడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ E and L by using the forward pass method and backward pass method. Now we have to find out the we have determined the values of E and L. So now we have to find out which activity should be double bordered. 1 2 3 1 2 5 ఇలా ఉన్నాయి కదా, ఇందులో ఏ యాక్టివిటీకి డబుల్ బార్డర్ అవ్వాలి అనేది చూడండి. సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు దట్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ సమ్ కీ టర్మినాలజీ. సో మనం ఫ్లో టు స్లాక్ అని చెప్పి డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా. సో ఇందులో మనం స్లాక్ అని చెప్పి డిస్కస్ చేసుకుంటాం. స్లాక్ వాల్యూ SLACK స్లాక్ అంటే. సో స్లాక్ ఈజ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఈ అండ్ ఎల్. ఈకి ఎల్కి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏదైతే ఉందో ఆ డిఫరెన్స్ని మనం స్లాక్ అని అంటాం. సో ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఈ అండ్ ఎల్ ఈజ్ కాల్డ్ స్లాక్. సో ఫర్ బీయింగ్ an critical path the slack value should be equal to 0. సో ఈ వాల్యూస్ అడ్రస్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం ఫార్వర్డ్ పాస్ మరియు బ్యాక్వర్డ్ పాస్ ఉపయోగించి. ఈ నుంచి ఎల్ డిఫరెన్స్ అంటే ఈ మైనస్ ఎల్ ఆ డిఫరెన్స్ వాల్యూ అంటే సబ్ట్రాక్షన్ కాదు, డిఫరెన్స్ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో దాని స్లాక్ వాల్యూ అంటాం. ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఈ అండ్ ఎల్ వాల్యూస్ ఈస్ కాల్డ్ as ద స్లాక్ వాల్యూ. సో ఫర్ బీయింగ్ ద క్రిటికల్ పాత్ అవ్వాలంటే ద స్లాక్ వాల్యూ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు 0. సో ఈకి ఎల్కొని డిఫరెన్స్ని మనం స్లాక్ వాల్యూ అంటాం. స్లాక్ వాల్యూ 0 ఉంటే దాన్ని మనం క్రిటికల్ పాత్ అంటాం. సో ఇప్పుడు చూడండి, క్రిటికల్ పాత్ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తామంటే డబుల్ బార్డర్స్. ఈ సింగిల్ యాక్టివిటీని రిప్రజెంట్ చేస్తాం, డాటెడ్ అయితే డమ్మీ యాక్టివిటీ. క్రిటికల్ పాత్ అయితే ఉందో పాత్తో యాక్టివిటీస్ని ఉపయోగిస్తామంటే పాత్ చూపించడానికి. ఇప్పుడు నేను 8కి వెళ్ళాలి అంటే రూట్స్ ఏమున్నాయి? 1 నుంచి 3 రూటు, 3 నుంచి 7 ఒక రూటు, 7 నుంచి 8 రూటు. అంటే ఇక్కడ యారోస్ ఏం చేస్తున్నాయి? 1 నుంచి 3కి రూట్ చూపిస్తున్నాయి, 3 నుంచి 7కి రూట్ చూపిస్తున్నాయి, 7 నుంచి 8కి చూపిస్తున్నాయి అన్నమాట. అంటే వీటిని మనం యాక్టివిటీస్ని పార్ట్స్ని చూపిస్తానికి కూడా మనం కన్సిడర్ చేసుకుంటాం. సో ఇప్పుడు మనకి ఎలాగా ఈ అండ్ ఎల్ వాల్యూలో డిఫరెన్స్ అయితే ఉందో దాన్ని స్లాక్ అంటాం. క్రిటికల్ పాత్కి మాత్రం స్లాక్ ఎప్పుడు 0నే ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మనకి ఈ అండ్ ఎల్ వాల్యూస్ ఒక డిఫరెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఎక్కడైతే 0 వస్తుందో ఆ పర్టికులర్ ఈవెంట్స్ దగ్గర ఉన్న యాక్టివిటీస్ ఏదైతే ఉంటాయో యారోస్ని దాన్ని డబుల్గా రిప్రజెంట్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ చూడండి, జనరల్గా ఇక్కడ సింగిల్ లైనే ముందు మనం డ్రా చేసుకున్నాం. ఆ తర్వాత ఏం చేస్తాం, ఇది మళ్ళీ ఇంకో లైన్ డ్రా చేసుకుందాం, ఇది క్రిటికల్ పాత్ అని తెలిసి. సో ఇప్పుడు అది చూద్దాం.
సో హియర్ టేక్ ది కేస్ ఆఫ్ 1. ఇక్కడ ఈ అండ్ వాల్యూస్ ఎంత 0 అండ్ 0. సో 0 అండ్ 0 మీన్స్ స్లాక్ వాల్యూ డిఫరెన్స్ ఎంత 0 అండ్ 0కి 0 అంటే స్లాక్ వాల్యూ 0నే, అంటే ఇక్కడ మనకు స్లాక్ 0 వచ్చింది. నెక్స్ట్ 2 దగ్గర చూడండి, ఈ అండ్ ఎల్ వాల్యూస్ 0. ఇక్కడ 0 అవుతుందా లేదు 1 అవుతుంది, ఇక్కడ 0. ఈ అండ్ ఎల్ వాల్యూస్ 28 - 28 0, 40 - 40 0. నెక్స్ట్ 33 - 33 33 - 33 0. సో అలా ఇక్కడ మనకి ఏది జీరోస్ వచ్చినాయో వాటిని డబుల్ లైన్తో రిప్రజెంట్ చేసుకుంటాం, ఇలా డబుల్ బార్డర్స్తో. సో 1 దగ్గర 0, 2 దగ్గర 0, కాబట్టి ఈ 1 and 2 పాత్ నేను డబుల్ బార్డర్స్తో రిప్రజెంట్ చేసుకున్నాను. నెక్స్ట్ 1, 2 దగ్గర 0 కాబట్టి దీనిలా చేసుకున్నాను. 1 దగ్గర 0, 3 దగ్గర 0 అయిందా అవ్వలేదు, సో ఇక్కడ డ్రా చేసుకోను. 1 దగ్గర 0, 4 దగ్గర 0 అయిందా అవ్వలేదు. 2 దగ్గర 0 అయింది, 5 దగ్గర 0 అయింది, కాబట్టి దీనికి కూడా డబుల్ బార్డర్స్తో రిప్రజెంట్ చేసుకున్నాను నేను. సో ఇది రిప్రజెంట్ చేసుకున్నాను. నెక్స్ట్ 2 దగ్గర 0, నెక్స్ట్ సో మళ్ళీ ఇక్కడ రిప్రజెంట్ చేసుకున్నాను. ఇక్కడ రిప్రజెంట్ చేసుకున్నాను. సో మీకు ఒక డౌట్ అవ్వచ్చు. సో డౌట్ ఏంటంటే చూడండి, 2 to 6 కనెక్షన్ ఉంది, ఇక్కడ 2 to 6 కనెక్షన్ ఉంది. 2 దగ్గర 2 దగ్గర స్లాక్ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది 0 వచ్చింది, 6 దగ్గర కూడా స్లాక్ వాల్యూ 0 వచ్చింది. సో ఇలా డ్రా చేసుకోవచ్చు కదా అని చెప్పి, ఇది కూడా డబుల్ ఎర్ అవుద్దని చెప్పి ఒక డౌట్ వచ్చి ఉంటుంది. అలాగే ఇక్కడ ఎల్ వాల్యూ ఇక్కడ 0, 28 - 28 8 దగ్గర 0నే. సో ఇలా ఇక్కడ కూడా డబుల్ ఎర్ డ్రా చేసుకోవచ్చు అని చెప్పి, బట్ అలా డ్రా చేయకూడదు. సో అది ఎందుకు డ్రా చేయకూడదు అని చెప్పి మనం ఇప్పుడు చూద్దాం. చూడండి, సో మనం అక్కడ పాత్స్ చెప్పాం కదా, స్టార్టింగ్ పాయింట్ 1 తీసుకొని ఎండింగ్ పాయింట్ 8కి ఎన్ని రూట్స్ ఉన్నాయి, 1 to 3, 3 to 7, 7 to 8. ఇక్కడ మనం ఎల్ఎల్ఎస్ క్యాల్కులేట్ చేయాలి. 1 to 3 దగ్గర మనకు డ్యూరేషన్ ఎంత ఇచ్చాడు 4 ఇచ్చాడు, 3 to 7 దగ్గర 12, 7 to 8 దగ్గర 7. ఇవి యాడ్ చేయండి, 4 + 12 16, 16 + 7 23. అలాగే మళ్ళీ 1 to 4, 4 to 5, 5 to 6, 6 to 8. సో 1 to 4 దగ్గర 6 ప్లస్ ఇది 15, 6 + 15 21, 21 + 6 27, 27 + 4 31. సో ఇలా మనం పాస్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం. సో మనం ఇలాగ పాత్స్ అనేవి క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం. సో చూడండి, ఇవి పాత్స్, మనకున్న పాత్స్. ఈ 1 to 2కి మధ్యన డ్యూరేషన్ ఉంది కదా, అవి ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం. ఇందులో మనకి ఏ పాత్కి హైయెస్ట్ వాల్యూ వచ్చిందో చూడండి, 1 to 2, 2 to 5, 5 to 6, 6 to 7, 7 to 8. ఈ పాత్కి హైయెస్ట్ వాల్యూ వచ్చింది. ఈ పాత్లో ఉన్న నెట్వర్క్స్కే మనం డబుల్ డ్రా రీచ్ చేసుకుంటాం, అంతేగాని ఈ వాల్యూ ఎల్ వాల్యూ 0 వస్తుందని చెప్పి మనం అక్కడ డబుల్ పాత్ డ్రా చేసుకోము. ఈ వాల్యూ ఎల్ వాల్యూ 0 వస్తుంది ఉంది కదా, అది జస్ట్ మన ఈ వాల్యూస్ ఎల్ వాల్యూస్ మనం డ్రా చేసాం కదా, అవి కరెక్టా కాదా అని ఐడెంటిఫై చేసుకోవడానికి ఒక టెస్ట్ మటుకే. ఎందుకంటే ఆ పాయింట్ దగ్గర మనకి డిఫరెన్స్ స్లాక్ వాల్యూ అంటే ఈ అండ్ ఎల్ యొక్క డిఫరెన్స్ని స్లాక్ వాల్యూ అంటాము. ఆ వాల్యూ అనేది అక్కడ 0 అవుతుంది. సో సి 1 to 1, 2, 5, 6, 7, 8 ఇది పాత్, ఇది 40 వచ్చింది. సో దాన్ని ఇక్కడ రాసుకుంటాం. ద క్రిటికల్ పాత్ ఇస్ మెథడ్ ఇస్ 1, 2, 5, 6, 7, 8. సో టోటల్ డ్యూరేషన్ ఇస్ 40. సో అందుకే దాన్ని చూడండి డ్రా చేసుకుందాం. 1 to 2, 2 to 5, 5 to 6, 6 to 7 and 7 to 8.
మీకు కనిపించే ఉంటుంది 1 2 5 6 7 8 1 2 5 6 7 8 ఈ పాత్ రిప్రజెంట్ చేసి అయితే ఉన్నాయో వాటికి మనం రిప్రజెంట్ చేసేలాగా మనం 70ని యూస్ సో డబుల్ యారోస్ యూస్ చేసుకున్నాం 1 to 2 2 to 5 5 to 6 6 to 7 7 to 8 వీటిని మనం డబుల్ యారోస్ రిప్రజెంట్ చేసుకున్నాం. సో దిస్ ఇస్ ద థింగ్. ఇప్పుడు క్రిటికల్ పాత్ అంటే ఏంటి? క్రిటికల్ పాత్ ఈజ్ ది లాంగెస్ట్ ఓవరాల్ పాత్ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ది సీక్వెన్స్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్. ఇవన్నీ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ కదా, ఇందులో ఈ పాత్ డ్యూరేషన్ ఏదైతే లాంగెస్ట్ పాత్ వస్తుందో సో దాన్ని మనం క్రిటికల్ పాత్ అంటాం. దీని ఇంకేమంటామంటే ఇట్ ఈస్ ది షార్టెస్ట్ ప్రాజెక్ట్ డ్యూరేషన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ద షార్టెస్ట్ టైమ్ టు కంప్లీట్ ద ప్రాజెక్ట్. సో మనకి హౌస్ కన్స్ట్రక్షన్ చెప్పాం 6 monthsలో కంప్లీట్ చేయాలి, పెద్ద ఇల్లు. చిన్నలు అయితే 4 monthsలో కంప్లీట్ చేయాలి. బట్ నేను చిన్నల్ని స్మాల్ హౌస్ని ఒక 2 monthsలోని, బిగ్ హౌస్ని 4 monthsలో కంప్లీట్ చేద్దాం అనుకున్నాను, కానీ కంప్లీట్ అవ్వదు. ఎందుకంటే క్రిటికల్ పాత్ అయితే ఉందో దాని నుంచి మనం తగ్గించలేము. ఇక్కడ ఏ యాక్టివిటీ డ్యూరేషన్ తగ్గించవచ్చు కానీ క్రిటికల్ పాత్ యొక్క యాక్టివిటీ డ్యూరేషన్ వీ కెనాట్ రెడ్యూస్. సో హౌ వీ కెన్ రెడ్యూస్ ద క్రిటికల్ పాత్ డ్యూరేషన్ మీన్స్ బై యూజింగ్ ద క్రాషింగ్ ఓన్లీ. సో క్రిటికల్ పాత్ డ్యూరేషన్ ఎలా తగ్గించగలమంటే, సో క్రాషింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ చూసాం కదా, అందులో ఆ క్రిటికల్ యాక్టివిటీస్ ఏదైతే ఉంటాయో ఆ ప్లేస్లో ఎక్కువ మంది వర్కర్స్ని పెట్టి కానీ ఎక్కువ రిసోర్స్ పెట్టి కానీ మనం తగ్గించగలం. సో ఇక్కడ క్రిటికల్ పాత్ ఐడెంటిఫై చేస్తామంటే క్రిటికల్ పాత్ సిపి ఇస్ ది లాంగెస్ట్ ఓవరాల్ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్. ఈ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్లో లాంగెస్ట్ డ్యూరేషన్ దేనికైతే ఉందో మనకు 40 వచ్చింది కదా, సో దాన్ని మనం క్రిటికల్ పాత్ అని అంటాం. నెక్స్ట్ ఇట్ ఈస్ ది ఇట్ ఈస్ ద షార్టెస్ట్ ప్రాజెక్ట్ డ్యూరేషన్. అంటే ప్రాజెక్ట్ డ్యూరేషన్లో షార్టెస్ట్ టైంకి దీన్ని అనుకోవాలి. ఎంత మిషన్ ప్రాజెక్ట్ డ్యూరేషన్ తగ్గదు, ఇదే ఇంకా షార్టెస్ట్ టైం అనుకోవాలి. అలాగే క్రిటికల్ యాక్టివిటీస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ యాక్టివిటీస్, నాన్ క్రిటికల్ యాక్టివిటీస్ ఆర్ స్కిప్పబుల్. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఏమున్నాయి 1 to 2 2 to 5 5 6 7 8 ఉంది. అంటే 3 అనేది నాన్ క్రిటికల్ యాక్టివిటీ కింద కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. 3 1 4 1 ఎందుకంటే 1 to 2 2 to 5 5 to 6 6 to 7 7 to 8 3 and 4 ఆర్ నాన్ క్రిటికల్ యాక్టివిటీస్. వాటిని స్కిప్ చేసినా పర్వాలేదు కానీ క్రిటికల్ యాక్టివిటీస్ని స్కిప్ చేయకూడదు. సో క్రిటికల్ యాక్టివిటీస్ స్కిప్ చేస్తే ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ అవ్వదు. సో వీ కెనాట్ కంప్లీట్ ద ప్రాజెక్ట్ వితౌట్ క్రిటికల్ యాక్టివిటీస్. క్రిటికల్ యాక్టివిటీస్ లేకుండా ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ చేయలేము. వీ కెనాట్ స్కిప్ ది క్రిటికల్ యాక్టివిటీస్ బట్ వీ కెన్ స్కిప్ ద నాన్ క్రిటికల్ యాక్టివిటీస్. ఇక్కడ 3 and 4 అనేవి నాన్ క్రిటికల్ యాక్టివిటీస్, వీటిని స్కిప్ చేయొచ్చు, మిగిలిన వాటిని మనం స్కిప్ చేయలేము. సో ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఈ అండ్ ఎల్ వాల్యూస్ మనం డ్రా చేసాం కదా, ఇది కరెక్టా కాదని చెప్పి ఐడెంటిఫై చేయడానికి పెట్టిన టెస్ట్ మాత్రమే. ఇక్కడ ఈ డిఫరెన్స్ ఉంది కదా, ఈ అండ్ ఎల్ వాల్యూ యొక్క డిఫరెన్స్ మనం స్లాక్ అంటాము. ఆ స్లాక్ అనేది క్రిటికల్ పాత్ వాల్యూస్ దగ్గర 0 ఉంటుంది. క్రిటికల్ పాత్ వాల్యూస్ మనకి ఏమున్నాయి ఇక్కడ 1 2 5 6 7 8. 1 2 5 6 7 8. సో 1 దగ్గర చూసుకుంటాం ఈ అండ్ ఎల్ డిఫరెన్స్, అది 0 వచ్చింది అంటే ఇది కరెక్టే వాల్యూ. 2 దగ్గర 0 వచ్చింది, 5 దగ్గర 0, 6 దగ్గర 0, 7 దగ్గర 0, 8 దగ్గర 0. అంతేగాని క్రిటికల్ పాత్ అని చెప్పి డయాగ్రామ్స్ మనం డ్రా చేసాము అక్కడ. సో ఇది క్రిటికల్ పాత్ ఫైండ్ అవుట్ చేసే మెథడ్. సో నెక్స్ట్ థింగ్ ఈజ్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ దిస్ టేబుల్. సో ఇక్కడ చూడండి మనకి ఏం అడిగాడు, యారో డయాగ్రామ్ అడిగాడు, డ్రా చేసాం, ఫస్ట్ది అయిపోయింది. క్రిటికల్ పాత్ అడిగాడు, అయిపోయింది. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఎర్లీ స్టార్ట్ ఎర్లీ ఫినిష్, లేటెస్ట్ స్టార్ట్ లేటెస్ట్ ఫినిష్, అలాగే టోటల్ ఫ్లోట్, ఫ్రీ ఫ్లోట్ అండ్ ఇండిపెండెంట్ ఫ్లోట్. ఈ టోటల్ అంతా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఈ 2 and 4ని మనం సింగిల్ టేబుల్లో ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు, అదే ఈ టేబుల్. సో జాబు డ్యూరేషన్ వేసుకుంటాం. జాబ్ అంటే ఏం లేదు, వాడు ఇచ్చిన సమ్లోవే. సో ఇవి జాబ్స్, ఇవి ఉన్నాయి కదా జాబ్స్, ఇవి జాబ్స్ వేసుకుంటాం, ఆ డ్యూరేషన్స్ వేసుకుంటాం. సో టోటల్ 12 జాబ్స్ ఉన్నాయి, 12 డ్యూరేషన్స్ ఉన్నాయి. సో మనం ఫస్ట్ రోలో వేసుకున్నాం 1 to 2 1 to 3 1 to 4 2 to 3 2 to 5. సో ఫస్ట్ కాలం వచ్చి ఈ ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ రోలో జాబు, సెకండ్ రో డ్యూరేషన్,
సారీ ఫస్ట్ కాలం జాబ్, సెకండ్ కాలం డ్యూరేషన్, థర్డ్ ఈఎస్ అంటే ఎర్లీ స్టార్ట్, ఎల్ఎఫ్ అంటే లేటెస్ట్ ఫినిష్, ఈఎఫ్ అంటే ఎర్లీ ఫినిష్, ఎల్ఎస్ అంటే లేటెస్ట్ స్టార్ట్. సో టీఎఫ్ అంటే టోటల్ ఫ్లోట్, హెచ్ఈఎస్ అంటే హెడ్ ఈవెంట్ స్లాక్, ఎఫ్ఎఫ్ అంటే ఫ్రీ ఫ్లోట్, టీఈఎస్ అంటే టైల్ ఈవెంట్ స్లాక్, ఐఎఫ్ అంటే ఇండిపెండెంట్ ఫ్లోట్. మనకు సమ్లో అడిగిన ఏం అడిగాడంటే ఎర్లీ స్టార్ట్ అడిగాడు, ఎర్లీ ఫినిష్ అడిగాడు, లేట్ స్టార్ట్ అడిగాడు, లేటెస్ట్ ఫినిష్ అడిగాడు, ఈ 4 అడిగాడు. నెక్స్ట్ టోటల్ ఫ్లోట్ అడిగాడు, ఫ్రీ ఫ్లోట్ అడిగాడు, ఇండిపెండెంట్ ఫ్లోట్ అడిగాడు. సో టు క్యాలిక్యులేట్ ద ఫ్రీ ఫ్లోట్ అండ్ ఇండిపెండెంట్ ఫ్లోట్ వీ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద హెచ్ఈఎస్. హెచ్ఈఎస్ అంటే హెడ్ ఈవెంట్ స్లాక్ అండ్ టైల్ ఈవెంట్ స్లాక్. సో హెచ్ఈఎస్ అంటే హెడ్ ఈవెంట్ స్లాక్, టైల్ ఈవెంట్ స్లాక్. సో ఫ్రీ ఫ్లోట్ ఎఫ్ఎఫ్, ఇండిపెండెంట్ ఫ్లోట్ ఐఎఫ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే హెచ్ఈఎస్ టీఎస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, అంతగా చేసుకుంటాం. సో ఇక్కడ జాబు దానికి నెంబర్ 1 ఇచ్చుకుంటాం, డ్యూరేషన్కి 2, ఎర్లీ స్టార్ట్ 3, లేటెస్ట్ ఫినిష్ 4, ఎర్లీ ఫినిష్ 5, లేటెస్ట్ స్టార్ట్ 6, టోటల్ ఫ్లోట్ 7, హెచ్ఈఎస్ 8, ఫ్రీ ఫ్లోట్ 9, టీఈఎస్ 10, ఇండిపెండెంట్ ఫ్లోట్ 11. నెక్స్ట్ ఏంటంటేనమ్మా మీకు ఆడ స్లాక్ వాల్యూ అని చెప్పాను కదా, స్లాక్ అన్న ఫ్లోట్ అన్న ఒకటే. సో మనకి సిపిఎంఓ పార్ట్ 2 అని చెప్పి 2 డెఫినిషన్స్ ఉన్నాయి కదా. సిపిఎంలో అయితే మనం స్లాక్ అని అంటాము, ఈ అండ్ ఎల్ వాల్యూ యొక్క డిఫరెన్స్ని. పార్ట్లో అయితే కానీ ఫ్లోట్ అని అంటాం. సో 2 వర్డ్స్ సేమ్, ఒక్కొక్క సైంటిస్ట్ ఒకలా డిఫైన్ చేశాడు స్లాక్ అనే ఫ్లోట్ని. అంటే అదే దాన్ని మనం డిఫరెంట్ టెర్మినాలజీలో మనం పిలుస్తున్నాం అన్నమాట. సో వాటర్ని తీసుకోండి, మళ్ళీ అయితే మనం నీరు, సో అలాగ డిఫరెంట్ లాంగ్వేజ్లో ఎలా ఉంటుందో అలాగా వాళ్ళ లాంగ్వేజ్లో ఒక స్లాక్ అని డిఫైన్ చేశాడు, ఒక ఫ్లోట్ అని డిఫైన్ చేశాడు. బట్ స్లాక్ అండ్ ఫ్లోట్ అంటే సిపిఎం పర్స్పెక్టివ్లో స్లాక్ అని అంటాము, పోర్ట్లో అయితే ఫ్లోట్ అని అంటాము. సో ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద ఈ అండ్ ఎల్ ఈస్ కాల్డ్ స్లాక్ ఆర్ ఫ్లోట్. సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. సో ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ కాలంలో ఏం చేస్తాం, జాబ్స్ అన్ని వేసేసుకున్నాం. సెకండ్ కాలంలో డ్యూరేషన్ ఇచ్చాడు కదా, సో అన్నీ వేసేసుకున్నాం. సో కంప్లీట్ అయిపోయింది. సో నెక్స్ట్ ఎర్లీ స్టార్ట్, ఈఎస్. ఎర్లీ స్టార్ట్ అంటే మనం ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం చూడండి. జాబు 1 to 2, 1 to 3, 1 to 4, ఈ 3 ఎక్కడ స్టార్ట్ అయ్యి చూడండి. ఇక్కడ కొంచెం కష్టంగానే ఉంటుందమ్మా, డయాగ్రామ్ లేదు కాబట్టి. సో 1 to 2, 1 to 3 అండ్ 1 to 4. 1 దగ్గర స్టార్ట్ అయింది, 2 దగ్గర ఎండ్ అయింది, 1 దగ్గర స్టార్ట్ అయ్యి 3 దగ్గర ఎండ్ అయింది, 1 దగ్గర స్టార్ట్ అయ్యి 4 దగ్గర ఎండ్ అయింది. ఈ 1 దగ్గర ఈ వాల్యూస్ ఏ అయితే ఉన్నాయో అవే ఇక్కడ వేసుకుంటాం. చూడండి, 1 to 2, 1 to 3 అండ్ 1 to 4. ఇక్కడ ఈ వాల్యూ ఏ ఉంది, ఇక్కడ 0 ఉంది. 1 to 2కి 0నే, 1 to 3కి 0నే, 1 to 4 దగ్గర 0నే. అంటే 1 దగ్గర స్టార్ట్ అయ్యి 2 దగ్గర ఎండ్ అవుతుంది, 1 దగ్గర స్టార్ట్ అయ్యి 3 దగ్గర ఎండ్ అవుతుంది, 1 దగ్గర స్టార్ట్ అయ్యి 4 దగ్గర ఎండ్ అవుతుంది. బట్ 1 దగ్గర ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది, 0 దగ్గర స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఈ మూడింటికి 1 to 2, 1 to 3, 1 to 4 జాబ్ దగ్గర అన్నీ 1 దగ్గర స్టార్ట్ అవుతున్నాయి. ఇది 2 దగ్గర ఎండ్ అవుతుంది, 3 దగ్గర ఎండ్ అవుతుంది, 4 దగ్గర ఎండ్ అవుతుంది. అక్కడ వాల్యూస్ ఎంత ఉన్నాయి, జీరోసే ఉన్నాయి. సో వేసుకున్నాం. నెక్స్ట్ చూడండి, 2 to 3, 2 to 5, 2 to 6, ఈ 3 2 దగ్గర స్టార్ట్ అవుతున్నాయి. 2 దగ్గర ఈ వాల్యూస్ ఏ ఉన్నాయి, అవి వేసుకుంటాం. సో 2 దగ్గర ఈ వాల్యూ ఎంత ఉంది, సో చూడండి, 2 నుంచి 3కి ఉంది, 2 నుంచి 5కి ఉంది, 2 నుంచి 6కి ఉంది. అంటే 2 దగ్గర స్టార్ట్ అయ్యి 3 దగ్గర ఎండ్ అవుతుంది ఒకటి, 6 దగ్గర ఎండ్ అవుతుంది ఒకటి, 5 దగ్గర ఎండ్ అవుతుంది ఒకటి. అక్కడ ఈ వాల్యూస్ ఎంత ఉన్నాయి, ఈ ఈక్వల్ టు 10 ఉంది. సో 2 to 3, 2 దగ్గర వాల్యూ ఈ వాల్యూ తీసుకుంటాం 10. 2 to 5, 5 దగ్గర 2 దగ్గర ఈ వాల్యూ 10. 2 to 6, 2 దగ్గర ఈ వాల్యూ 10. సో ఈ 3 కంప్లీట్ అయినాయి. నెక్స్ట్ 3 to 7, 4 to 5, 5 to 6, 6 to 7, 6 to 8, 7 to 8. 3 దగ్గర ఈ వాల్యూ ఎంత ఉందో అది ఇక్కడ వేసుకుంటాం. మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను, ఎందుకంటే ప్రతిసారి డయాగ్రామ్ దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్పడానికి కష్టమవుతుంది. ఎందుకంటే డయాగ్రామ్ ఇది బోర్డు మీద అయితే ఈజీగా కంపేర్ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ప్రతి పాయింట్గా చాలా టైం పట్టేస్తుంది. సో ఈఎస్ అంటే ఏంటి, ఎర్లీ స్టార్ట్.
అంటే అది ఎర్లీ స్టార్ట్ లేట్ స్టార్ట్ కన్సిడర్ చేయకండి, బట్ స్టార్టింగ్ టైం అది. స్టార్ట్ అంటే స్టార్టింగ్ టైం అది. సో మనం అక్కడ అది కన్సిడర్ చేస్తాం కాబట్టి అక్కడ ఓన్లీ ఎర్లీ స్టార్ట్ ఎర్లీ ఫినిష్ కన్సిడర్ చేసుకోకండి. సో జస్ట్ కన్సిడర్ ఓన్లీ ద ఎస్ వాల్యూ, స్టార్టింగ్ వాల్యూ తీసుకోండి మీ క్లారిఫికేషన్ కోసం. 1 to 2 అంటే ఏంటిది మీనింగు? 1 దగ్గర స్టార్ట్ అయ్యి 2 దగ్గర ఎండ్ అవుతున్నట్టు. అంటే 1 దగ్గర స్టార్ట్ అయింది కదా, అక్కడ ఈ వాల్యూ ఎంత ఉంటుందో అది వేసుకోండి. సో జీరోస్ ఉన్నాయి. 1 to 2, 1 to 3, 1 to 4 అంతా 1 దగ్గర స్టార్ట్ అయింది, జీరోస్. నెక్స్ట్ 2 to 3, 2 to 5, 2 to 6, 2 దగ్గర స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి సో అన్ని దగ్గర 2 దగ్గర ఈ వాల్యూ 10 వేసుకుంటాం. నెక్స్ట్ 3 to 7, 3 దగ్గర ఈ వాల్యూ వేసుకుంటాం. 4 to 5, 4 దగ్గర ఈ వాల్యూ 6, 5 to 6, 5 దగ్గర ఈ వాల్యూ, 6 to 7, 6 to 8, 6 దగ్గర ఇక్కడ 6 to 7, ఇక్కడ 6 to 8 కాబట్టి ఇక్కడ ఈ వాల్యూ ఎంత 28 వేసుకున్నాం. నెక్స్ట్ 7 to 8, 7 దగ్గర ఈ వాల్యూ 33. సో చూడండి 7 దగ్గర ఈ వాల్యూ ఎంత ఉందో. సో 7 దగ్గర ఇది 7 కదా, ఇక్కడ ఈ వాల్యూ చూడండి. సో దిస్ ఈజ్ ద ఈ వాల్యూ. సో 33. సో ఈ వాల్యూనే మనం అక్కడ ఎంటర్ చేసుకున్నాం. సో ఇది ఎర్లీ స్టార్ట్. సో మనం ఇప్పుడు ఎర్లీ స్టార్ట్నే కంప్లీట్ చేసాం. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద ఎల్ఎఫ్, లేటెస్ట్ ఫినిష్. సో ఇక్కడ మీకు ఒక థింగ్ చెప్పాలమ్మా, మనకున్న ఏంటి, ఎర్లీగా స్టార్ట్ అయితే ఎర్లీగా ఫినిష్ అయిపోతుంది, లేట్గా స్టార్ట్ అయితే లేట్గా ఫినిష్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు నేను ఒక ప్లేస్కి జర్నీ చేస్తున్నాను, 7కి స్టార్ట్ అయ్యాను. సో 10 అనుకోండి. సో 7కి స్టార్ట్ అయ్యాను, 10కి వెళ్ళాలి. నా డ్యూరేషన్ వచ్చి 2 hours ఆ ఊరికి వెళ్తానికి. నాకు ఇచ్చిన టైం ఇంటర్వల్ ఇదమ్మా, 7 to 10. 7కి స్టార్ట్ అయ్యి 10 లోపు వెళ్ళిపోవాలి. సో ఐ హ్యావ్ ద డ్యూరేషన్ ఇంటర్వెల్ ఆఫ్ 7 to 10. సో 7కి స్టార్ట్ అయ్యి 10 లోపు నేను వెళ్ళిపోవాలి. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే 2 hours అంటే 7కి స్టార్ట్ అయ్యాను అనుకోండి, 9కి వెళ్తాను. 7:30కి స్టార్ట్ అయితే 9:30కి, 8కి స్టార్ట్ అయితే 10కి. 7కి స్టార్ట్ అయ్యాను అనుకోండి, ఎర్లీగా స్టార్ట్ అయినట్టు. అర్థమైందమ్మా? నా డ్యూరేషన్ వచ్చి 7 to 10 ఇచ్చాడు, అక్కడ నాకు 2 hours పడుతుంది. ఆ 2 hours అనేది ఈ ఇన్ బిట్వీన్ 7 to 10లోనే ఉండాలి. 7కి స్టార్ట్ అయ్యాను అనుకోండి, 2 hours కదా, 9కి వెళ్ళిపోతాను. 7:30కి స్టార్ట్ అయితే 9:30, 8కి స్టార్ట్ అయితే 10. ఇప్పుడు నేను 7కి స్టార్ట్ అయ్యాను అనుకోండి, 9కి వెళ్ళిపోతున్నాను. అంటే ఈ 7 to 9 అనేది ఈ మధ్యలోనే ఉంది కదా, వాల్యూ మధ్యలోనే ఉంది. అప్పుడు 7 అనేది ఎర్లీ స్టార్ట్ అవుతుంది, 9 అనేది ఎర్లీ ఫినిష్ అవుతుంది. ఇప్పుడు నేను 8కి స్టార్ట్ అయ్యాను అనుకోండి, 2 hours కదా, సో 10కి వెళ్తాను. 8కి స్టార్ట్ అయితే 10కి వెళ్తాను. 8 అనేది లేటెస్ట్ స్టార్ట్ అవుతుంది, 10 అనేది లేటెస్ట్ ఫినిష్ అవుతుంది. సో అర్థమైంది కదమ్మా? 7 to 10 ఇంటర్వెల్ ఇచ్చాడు, అంటే 7కి స్టార్ట్ అవ్వచ్చు, ఏ టైంకి స్టార్ట్ అయినా కానీ నేను ఆ 7 to 10లోనే, అంటే 7కి ముందు స్టార్ట్ అవ్వకూడదు, 10 తర్వాత రీచ్ అవ్వకూడదు. ఇన్ బిట్వీన్ ద 7 and 10లోనే అయిపోవాలి. 7కి ముందు అంటే 7, 7, 6 స్టార్ట్ అవ్వకూడదు. 7 కానీ 7 తర్వాత కానీ స్టార్ట్ అవ్వాలి. 10కి కానీ 10 లోపల కానీ వచ్చేసి ఉండాలి అక్కడికి. అర్థమైందా? సో ఐ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ ఆన్ ఆర్ బిఫోర్ 7. సో ఆన్ ఆర్ ఆఫ్టర్ 7. 7కి కానీ 7 తర్వాత కానీ స్టార్ట్ అవ్వాలి. అండ్ ఐ హ్యావ్ టు రీచ్ ఎట్ ఆన్ ఆర్ బిఫోర్ 10. ఆఫ్టర్ 7, బిఫోర్ 10 నా టైము 3 hours. బట్ నాకు 2 hours పడుతుంది. సో నాకు 7 to 10 ఇచ్చి కానీ నేను 7కి స్టార్ట్ అయిపోయాను అనుకోండి, సో అది ఎర్లీ స్టార్ట్ అవుతుంది, నేను 2 hours 9కి రీచ్ అయిపోతాను, అది ఎర్లీ ఫినిష్ అవుతుంది. ఇన్ కేస్ నేను ఐ స్టార్ట్ ఎట్ సమ్ 8కి స్టార్ట్ అయ్యాను, అది లేటెస్ట్ స్టార్ట్ అవుతుంది, లేట్ స్టార్ట్ 2 hours కదా, సో 10కి రీచ్ అయిపోతాను, అది లేటెస్ట్ ఫినిష్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఈ డయాగ్రామ్ తీసుకోండి.
1 to 2 తీసుకోండి, 1 నుంచి 2కి. ఇక్కడ ఈ వాల్యూస్ ఎల్ వాల్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ వాల్యూనే తీసుకోండి. ఇక్కడ ఈ అండ్ ఎల్ వాల్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఇక్కడ ఎర్లీ స్టార్ట్ వాల్యూస్ ఉంటాయి, ఇక్కడ లేటెస్ట్ ఫినిష్ వాల్యూస్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కదా 7 to 10. ఇప్పుడు నేను 7కి స్టార్ట్ అయ్యాను, నాకు 2 hours జర్నీ, సో 9కి వెళ్ళిపోతాను. అప్పుడు 7 ఈజ్ ద ఎర్లీ స్టార్ట్, 9 ఈజ్ ద ఎర్లీ ఫినిష్. అదే నేను కొంచెం లేట్గా స్టార్ట్ అయ్యాను, 8 o'clock స్టార్ట్ అయ్యాను, సో 8 ఈజ్ ద లేట్ స్టార్ట్, అప్పుడు 10కి రీచ్ అవుతాను, 10 ఈజ్ ద లేటెస్ట్ ఫినిష్. అంటే మనకి ఇచ్చే ఈ 1 and 2 దగ్గర ఉన్న వాల్యూస్ అయితే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఈ 7 and 10 మధ్యలోనే ఉంటాయి. అలాగే 4 దగ్గర 10 పాయింట్ దగ్గర కూడా మనకి అలాగే ఉంటాయి. ఆ సీక్వెన్స్ కోసం నేను ఏం చేస్తానంటే ఎర్లీ స్టార్ట్ తర్వాత లేటెస్ట్ ఫినిష్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాను. అంటే ఎర్లీగా ఎంత ఎర్లీగా స్టార్ట్ అవుతుందో అక్కడ ఆ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, ఫినిష్ అయితే ఎంత లేట్గా ఫినిష్ అవుతుందో అది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అంటే ఈఎస్ ఎర్లీ స్టార్ట్, ఎల్ఎఫ్ లేటెస్ట్, ఈఎస్ ఎర్లీ స్టార్ట్, ఎల్ఎఫ్ లేట్ ఫినిష్ ఆర్ లేటెస్ట్ ఫినిష్. సో అంటే నేను స్టార్ట్ అవుతున్నాను, ఇప్పుడు 1 to 2 ఉంది, 1 దగ్గర స్టార్ట్ అవుతున్నాను, 2 దగ్గర ఎండ్ అవుతున్నాను. 1 దగ్గర స్టార్ట్ అయినప్పుడు మామూలుగా స్టార్ట్ అవ్వచ్చు, లేట్గా స్టార్ట్ అవ్వచ్చు, ఎర్లీగా స్టార్ట్ అవ్వచ్చు. ఇప్పుడు నేను ఎర్లీగా స్టార్ట్ అయితే 7 స్టార్ట్ అవుతాను అనుకోండి, మామూలుగా అయితే 7:30, లేట్గా స్టార్ట్ అయితే 8. సో చూడండి అమ్మ, 1 to 2 దగ్గర అంటే నేను 1 దగ్గర స్టార్ట్ అవుతున్నాను, 2 దగ్గర ఎండ్ అవుతున్నాను. సో నార్మల్ స్టార్ట్ 7:30కి అనుకోండి, ఎర్లీ స్టార్ట్ 7, లేట్ స్టార్ట్ 8. లేట్గా అయితే 8కి స్టార్ట్ అవుతాను, మామూలుగా అయితే 7:30కి స్టార్ట్ అవుతాను, ఎర్లీగా స్టార్ట్ అవ్వాలంటే 7కి స్టార్ట్ అవుతాను. 2 hours కాబట్టి 7కి స్టార్ట్ అయితే 9 ఈజ్ ద లేటెస్ట్ ఎర్లీ ఫినిష్. 7:30కి స్టార్ట్ అయితే 9:30కి రీచ్ అవుతాను. 7:30 అంటే నార్మల్ స్టార్ట్, 9:30 ఈజ్ ద నార్మల్ ఫినిష్. 8కి స్టార్ట్ అయితే లేట్ స్టార్ట్, 10కి స్టార్ట్ అయితే 10కి ఎండ్ అయితే లేటెస్ట్ ఫినిష్. సో ఇక్కడ నాకు ఎప్పుడు కూడా 1 and 2 దగ్గర ఎర్లీ స్టార్ట్ లేటెస్ట్ ఫినిష్ ఈ వాల్యూసే ఉంటాయి. అక్కడ నుంచి నేను ఎర్లీ ఫినిష్ లేటెస్ట్ స్టార్ట్ వాల్యూస్ అనేవి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాను. సో ఇప్పుడు ఎర్లీ స్టార్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం కదా, లేటెస్ట్ ఫినిష్ అనేవి క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. లేటెస్ట్ ఫినిష్ అంటే చూడండి, నేను 1 దగ్గర స్టార్ట్ అయ్యాను కదా, స్టార్ట్ అయ్యి 2కి వెళ్తున్నాను, 1 దగ్గర స్టార్ట్ అయ్యి 3కి వెళ్తున్నాను, 1 దగ్గర స్టార్ట్ అయ్యి 4కి వెళ్తున్నాను. 2 దగ్గర ఎల్ వాల్యూ ఎంత ఉందో చూడండి, 2 దగ్గర ఎల్ వాల్యూ ఎంత ఉంది, 10 ఉంది. నెక్స్ట్ 3 దగ్గర ఎల్ వాల్యూ ఎంత ఉంది, 21 ఉంది. 4 దగ్గర ఎల్ వాల్యూ ఎంత ఉంది, 7. అంటే 10, 21, 7 అవే ఇక్కడ వస్తాయి. 2 దగ్గర ఎల్ వాల్యూ 10, 3 దగ్గర ఎల్ వాల్యూ 21, 4 దగ్గర ఎల్ వాల్యూ 7. అలాగే ఇక్కడ 2 to 3, 2 దగ్గర స్టార్ట్ అయిన ఎర్లీ స్టార్ట్, 3 దగ్గర ఫినిష్. అంటే ఎర్లీ స్టార్ట్ అంటే ఎంత మ్యాక్సిమం ఎక్స్టెంట్ నువ్వు ఎర్లీగా స్టార్ట్ అవ్వగలవో స్టార్టింగ్ టైం ఇచ్చేస్తాం. ఎర్లీ ఫినిష్ అంటే నువ్వు లేట్గా స్టార్ట్ అయినా అయితే అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా లేట్ అయినా కానీ ఎంత లేట్లో రీచ్ అవ్వగలవు, ఆ రెండు ఇచ్చేస్తాం. కాబట్టి అందుకని ఫస్ట్ స్టార్ట్ ఫినిష్లోనే ఫస్ట్ ఎర్లీ స్టార్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం, ఎంత ఎర్లీగా స్టార్ట్ అవ్వగలవని చెప్పి. ఫినిష్ చేసినా ఎంత లేట్ వరకు మనం ఫినిష్ చేయొచ్చు, మ్యాక్సిమం టైం బట్టి ఎంత ఉంది అనే దానికి. సో 1 దగ్గర ఈ వాల్యూస్ తీసుకుంటాం. ఈఎస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ఈ స్టార్టింగ్ ఉన్నాయి కదా 1, 1, 1, 2, 3 ఈ ఫస్ట్ టర్మ్స్ దగ్గరే ఈ వాల్యూ తీసుకుంటాం ఈఎస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే. ఎల్ఎఫ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే కనుక ఈ లాస్ట్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి కదా 1 to 2లో 2, ఈ 3, 4, 3, 5, 6, 7 ఇక్కడ ఎల్ వాల్యూస్ తీసుకుంటాం. సో ఇలా ఈ అండ్ ఎల్ వాల్యూస్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఇప్పుడు ఎర్లీ ఫినిష్ వస్తుంది. ఎర్లీ స్టార్ట్ అయిపోయింది కదా, ఇప్పుడు ఎర్లీ ఫినిష్. ఎర్లీ ఫినిష్ అంటే ఏం చేస్తామంటే ఈ ఎర్లీ స్టార్ట్ వాల్యూస్కి డ్యూరేషన్ యాడ్ చేస్తున్నాం 2 + 3. సో అదే ఇక్కడ రాశాను 5 = 2 + 3 అని చెప్పి. సో ఇక్కడ డ్యూరేషన్ అంటే జస్ట్ ఏమీ లేదు. సో ఈఎస్ దగ్గర అంటే 2 + 3 అంటే డ్యూరేషన్ 2, ఈఎస్ 3 కదా. సో 0 + 10, 10, 0 + 4, 4, 2 + 3 కదా, 6 + 0, 6, 10 + 5, 15, 12 + 10, 22. సో ఇలా వేసుకుంటాం అన్నమాట. అంటే మీరు ఈ 2 వాల్యూస్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మిగిలినది ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తాయి. మీరు మళ్ళీ డయాగ్రామ్ చూస్తే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు ఇక్కడ. మీరు ఫస్ట్ ఈ వాల్యూస్ ఈఎస్ ఎల్ఎస్ క్యాలిక్యులేట్, ఈఎస్ ఎర్లీ స్టార్ట్ ఎల్ఎఫ్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే కనుక ఈఎఫ్ వచ్చేస్తుంది, ఎర్లీ ఫినిష్ వాల్యూస్. సో నెక్స్ట్ వన్, సో ఎర్లీ స్టార్ట్ అయిపోయింది,
ఎల్ఈ ఫినిష్ అయిపోయింది కదా. ఇప్పుడు లేటెస్ట్ స్టార్ట్లో ఆడే లేటెస్ట్ ఫినిష్ కూడా అయిపోయింది కదా. లేటెస్ట్ స్టార్ట్ అంటే ఏమీ లేదు, మనకు ఫినిష్ అంటే ఏం తెలుసు కదా. ఫినిష్ అండ్ టైం నుంచి డ్యూరేషన్ మైనస్ చేస్తే స్టార్ట్ అయిన టైం తెలుస్తుంది. ఇక్కడ చూడండి, సో లేటెస్ట్ స్టార్ట్ అంటే ఎల్ఎఫ్ ఫినిష్ అండ్ టైము, ఎల్ఎఫ్ మైనస్ డ్యూరేషన్ చేస్తాం. ఎల్ఈ ఫినిష్ అంటే ఏం లేదు, ఎల్ఈ స్టార్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసిన తర్వాత దానికి డ్యూరేషన్ యాడ్ చేస్తే ఎల్ఈ ఫినిష్ వస్తుంది. ఎల్ఈ ఫినిష్ క్యాలిక్యులేట్ చేసిన తర్వాత దానికి డ్యూరేషన్ మైనస్ చేస్తే, ఇక్కడ అర్థమైంది కదమ్మా, ఎల్ఈ స్టార్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం, దానికి డ్యూరేషన్ యాడ్ చేస్తే ఎల్ఈ ఫినిష్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఎల్ఈ ఫినిష్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము, దాని నుంచి డ్యూరేషన్ మైనస్ చేస్తే ఎల్ఈ స్టార్ట్ వస్తుంది. సో 6 = 4 - 2 అంటే ఎల్ఎఫ్ మైనస్ డ్యూరేషన్. సో 4 - 2 చేస్తాం అంటే 10 - 10 0, 21 - 4 17, 7 - 6 1, 21 - 5 16, నెక్స్ట్ 22 - 12 10. సో ఇలా మనం ఇవి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. సో అక్కడితో మనకి లేటెస్ట్ స్టార్ట్ అనేది అయిపోయింది. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ వీ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద టోటల్ ఫ్లోట్ టీఎఫ్. సో టోటల్ ఫ్లోట్ అంటే ఏంటి, సో మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాం కదా అదే డిఫరెన్స్ చెప్పి. సో ఇక్కడ మనకి టోటల్ ఫ్లోట్కి 2 ఫార్ములాస్ ఉన్నాయమ్మా. ఆ 2 ఫార్ములాస్ ఏంటంటే 6 - 3 కానీ 4 - 5 కానీ. సో 6 - 3 అంటే లేటెస్ట్ స్టార్ట్ మైనస్ లేటెస్ట్ ఫినిష్. 6 - 3 టోటల్ ఫ్లోట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6 - 3. 6 అంటే ఏంటి ఇక్కడ చూడండి, 6 అంటే ఈ 6 దగ్గర ఈ ఫార్ములాస్ అన్ని నెక్స్ట్ పేజ్లో ఉంటాయో చూసుకోండి కావాలంటే. ఎల్ఎస్ లేటెస్ట్ స్టార్ట్ మైనస్ లేటెస్ట్ ఫినిష్, ఆ డిఫరెన్స్ అయితే ఉందో దాన్ని టోటల్ ఫ్లోట్ అని అంటాం. లేటెస్ట్ స్టార్ట్ మైనస్ లేటెస్ట్ ఫినిష్ అంటే 6 - 3 కదా. లేటెస్ట్ స్టార్ట్ మైనస్ ఎల్ఈ స్టార్ట్ అండి, ఎల్ఎస్ మైనస్ ఈఎస్. సో మీకు చెప్పాను కదా ఈ అండ్ ఎస్, ఈ అండ్ ఎల్, ఇందాక టేబుల్లో ఈ వాల్యూస్ క్యాలిక్యులేట్ చేసాము, ఎల్ వాల్యూస్ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం కదా. దాని డిఫరెన్స్ తీసుకుంటే మనం ఏమని చెప్పాము, స్లాక్ అని చెప్పాము. ఫ్లోట్ కూడా అంతే, స్లాక్ అంటే జస్ట్ ఈ అండ్ ఎల్ వాల్యూస్ యొక్క డిఫరెన్సు. దాన్ని కొంచెం డెప్త్గా క్రిటికల్గా చెప్పాలంటే ఫ్లోట్ అని కూడా అంటామని చెప్పి మనం డిస్కస్ చేస్తాం కదా. సో ఫ్లోట్ అన్నా కానీ ఈ అండ్ ఎల్ వాల్యూ యొక్క డిఫరెన్స్నే మనం ఫ్లోట్ అని అంటాం. బట్ ఏ ఈ అండ్ ఏ ఎల్ వాల్యూ యొక్క డిఫరెన్స్ తీసుకుంటామంటే ఎల్ఎస్ మైనస్ ఈఎస్, లేటెస్ట్ స్టార్ట్ మైనస్ ఎల్ఈ స్టార్ట్. లేటెస్ట్ స్టార్ట్ దగ్గర ఎంత ఉంది చూడండి, 0 అంటే 6 కదా. లేటెస్ట్ స్టార్ట్ అది ఏ కాలంలో ఉంది, 6th కాలంలో ఉంది. మైనస్ ఎల్ఈ స్టార్ట్ ఎక్కడ 3rd కాలం, 6 - 3 అంటే 0 - 0 0, 17 - 0 17, 1 - 0 1. అమ్మ ఈఎస్ మైనస్ ఎల్ఎస్ కాదు, ఎల్ఎస్ మైనస్ ఈఎస్ అంటే 6 నుంచి 3 మైనస్ చేయాలి. నెక్స్ట్ 16 - 10 6, 10 - 10 0, 19 - 10 9, 21 - 15 6. సో ఇలా మనకి టీఎఫ్ చేయొచ్చు. లేదా ఇంకో ఫార్ములా కూడా ఉంది. సో చూడండి 4 - 5. సో 4 - 5 అంటే ఎల్ఎఫ్ మైనస్ ఈఎఫ్ కూడా వస్తుంది ఫార్ములా. ఎల్ఎఫ్ మైనస్ ఈఎఫ్ చేసిన అదే. సో 10 - 10 0, 21 - 4 17, 7 - 6 1, 21 - 15 6, 22 - 22 0, 28 - 19 19. అంటే దీని నుంచి ఇది తీసిన, దీని నుంచి ఇది తీసిన, అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇది మైనస్ చేయొచ్చు. 10 నుంచి 10 ఇలాగా, 6 నుంచి 3 మైనస్ చేయొచ్చు, లేదా 4 నుంచి 5కు. ఇది అంతా సేమ్ ఆన్సర్ వస్తుంది ఇలాగా. ఇవాళ చూడండి 22 - 22 0నే, లేకపోతే ఇలాగ 28 - 28 0నే. అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇలా వస్తుంది, ఇక్కడ నుంచి ఇలా వస్తుందన్నమాట. సో అలాగనే మనం టోటల్ ఫ్లోట్ వాల్యూస్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం టీఎఫ్. సో ఇది టోటల్ ఫ్లోట్. 6 - 3 4 - 5 అంటే లేటెస్ట్ స్టార్ట్ మైనస్ ఎల్ఈ స్టార్ట్ అవ్వచ్చు, లేదా లేటెస్ట్ ఫినిష్ మైనస్ ఎల్ఈ ఫినిష్. సో ఇది క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తాం కదా. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ హెడ్ ఈవెంట్ స్లాక్. హెడ్ ఈవెంట్ స్లాక్ అంటే చూడండి, సో హెడ్ ఈవెంట్ స్లాక్ అంటే హెచ్ఈఎస్.
ఇప్పుడు 1 to 2 చూసాం కదా మనకి ఈవెంట్ 1 to 2 1 to 3 1 to 4. సో చూడండి HES కదా, హెడ్ ఈవెంట్ స్లాక్. హెడ్ ఈవెంట్ స్లాక్. మీకు దీంట్లో స్లాక్ అంటే తెలుసు కదమ్మా, ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం కదా. స్లాక్ అంటే డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద ఈ అండ్ ఎల్. ఈ అండ్ ఎల్ యొక్క డిఫరెన్సెస్నే మనం స్లాక్ అని అంటాం. ఇప్పుడు హెచ్ఈఎస్ హెడ్ ఈవెంట్ స్లాక్ అంటే ఇక్కడ రెండు మీనింగ్స్ ఉన్నాయి. హెడ్ ఈవెంట్ ఐడెంటిఫై చేయాలి, ఆ హెడ్ ఈవెంట్ ఐడెంటిఫై చేసిన స్లాక్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో స్లాక్ అంటే డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద ఈ అండ్ ఎల్. ఈ అండ్ ఎల్ యొక్క డిఫరెన్స్నే మనం ఈ అండ్ ఎల్ యొక్క డిఫరెన్స్ని మనం స్లాక్ అని అంటాము. సో అందులో మనం దేనికి ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామంటే హెడ్ ఈవెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇప్పుడు చూడండి 1 to 2 కనెక్షన్ ఉంది కదా, ఇది 1 ఇది 2. 1 to 2కి కనెక్షన్ ఉంది. ఇందులో ఏది హెడ్ ఈవెంట్ ఏది టైల్ ఈవెంట్ అంటే చూడండి 1 to 2 యొక్క ఈవెంట్ 1 to 4 ఒకటి. సో 1 to 4 1 to 2 1 to 3 నుంచి ఉన్నాయి. సో దీంట్లో ఏది హెడ్ ఈవెంట్ ఏది టైల్ ఈవెంట్ అంటే 1 to 2 ఉందనుకోండి, 1 ఈజ్ ద టైల్ ఈవెంట్ అండ్ 2 ఈజ్ ద హెడ్ ఈవెంట్. సో చూడండి 1 to 2. వన్ టు 2 ఉంది కదా, ఇందులో ఈ యారో యొక్క హెడ్ దేని రిప్రజెంట్ చేస్తుందో అది అవుతుంది అనమాట. అప్పుడు ఇక్కడ 2 అనేది హెడ్ ఈవెంట్. మన సర్కిల్ని ఏమంటున్నామో వీటిని నోట్స్ని వీ కాల్ ది సర్కిల్స్ యాజ్ ఈవెంట్స్. దీన్ని మనం ఈవెంట్స్ అని అంటున్నాం. ఈ సర్కిల్స్ని ఈవెంట్స్ అని అంటున్నాం, నోట్స్ అని అంటున్నాం, జంక్షన్స్ అని అంటున్నాం, యారోస్ని యాక్టివిటీస్ అని అంటున్నాం. ఈ 1 and 2 1 ఈవెంటే 2 ఈవెంటే. ఈ యారో మార్క్ దేన్నైతే ఫేస్ చేయందో దాన్ని మనం హెడ్ ఈవెంట్ అంటాము. ఈ యారో మార్క్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అయిందో దాన్ని మనం టైల్ ఈవెంట్ అని అంటాం. సో టైల్ ఈవెంట్. సో ఇది టైల్ ఈవెంట్, ఇది హెడ్ ఈవెంట్. ఇప్పుడు మనం హెచ్ఈఎస్ హెడ్ ఈవెంట్ స్లాక్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అంటే మనం 1 and 2లో ఏది హెడ్ ఏది స్లాక్ ఫైండ్ అవుట్, ఏది హెడ్ ఈవెంట్ ఏది టైల్ ఈవెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అలాగే మనం హెడ్ ఈవెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు మనం స్లాక్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇప్పుడు 1 and 2 కనెక్షన్ ఉంది కదా, ఇప్పుడు 1 and 2లో ఏది హెడ్ ఏది టైల్ ఈవెంట్ అంటే 1 ఈజ్ ద హెడ్ ఈవెంట్ 2 ఈజ్ ద 1 and 2 ఉంది కదా ఈవెంట్, 1 ఈజ్ ద టైల్ ఈవెంట్ 2 ఈజ్ ద హెడ్ ఈవెంట్. ఇప్పుడు 2 దగ్గర స్లాక్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. స్లాక్ అంటే డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద ఈ అండ్ ఎల్. దీని డిఫరెన్స్ ఎంత 0. అలాగే 1 and 4 ఉంది, 1 ఈజ్ ద టైల్ ఈవెంట్ 4 ఈజ్ ద హెడ్ ఈవెంట్. ఈ డిఫరెన్స్ ఎంత ఇక్కడ 6కి 7కి 1. అలాగే 1 to 3కి ఉంది, 1 టైలు 3 హెడ్. ఈ డిఫరెన్స్ ఎంత 6. అవే వాల్యూస్ వస్తాయి చూడండి. సో 1 to 2 1 to 3 1 to 4 దగ్గర. సో 0 1 6. సో చూడండి 0 1 6 ఆ వాల్యూసే హెడ్ ఈవెంట్స్. అలా ప్రతి దగ్గర. సో 1 and 2లో 1 టైల్ ఈవెంట్ 2 హెడ్ ఈవెంట్. ఈ 2 దగ్గర ఈ అండ్ ఎల్ వాల్యూ యొక్క డిఫరెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మనకి ఇవి వస్తాయి అన్నమాట. 3 దగ్గర ఈ అండ్ ఎల్, 4 దగ్గర ఈ అండ్ ఎల్, 3 దగ్గర ఈ అండ్ ఎల్, 5 దగ్గర 6 దగ్గర. సో ఇలా ప్రతి చోట మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ చూడండి ఆల్రెడీ మనకి 7 ఉంది కదా, ఇక్కడ ఉన్నాయి చూడండి 8 8. ఇక్కడ మనకి వాల్యూస్ సేమే ఉంటాయి. సో చూడండి హెడ్ ఈవెంట్ దగ్గర 0 0 వచ్చినాయి, ఎందుకంటే డిఫరెన్స్ 0 కాబట్టి. అలాగే ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ 6 ఉంది, ఇక్కడ 6 ఉంది. 2 and 6లో 2 టైలు 6 హెడ్. 5 and 6లో 5 టైలు 2 6 హెడ్. ఇక్కడ 6 దగ్గర ఈఎన్ వాల్యూస్ ఎంత వచ్చినాయి 0. ఇక్కడ అదే 6 సేమ్ 6 కాబట్టి ఇక్కడ 0నే. సో అలా మనం హెడ్ ఈవెంట్స్లా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. దాని నుంచి మనం ఫ్రీ ఫ్లోట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఫ్రీ ఫ్లోట్ ఎఫ్ఎఫ్. ఫ్రీ ఫ్లోట్ ఎలా వస్తుంది అంటే టోటల్ ఫ్లోట్ మైనస్ టీఎఫ్ అంటే టోటల్ ఫ్లోట్ మైనస్ హెడ్ ఈవెంట్స్ లాగా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మనకు ఫ్రీ ఫ్లోట్ వస్తుంది.
TF minus HES అంటే 7 minus 8 అంటే 0 minus 0 0, 17 minus 6 11, 1 minus 1 0, 6 minus 6 0, 9 minus 0 9, 0 minus 0 6. సో ఇది ఫ్రీ ఫ్లోట్. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ టైల్ ఈవెంట్స్ ల్యాక్. టైల్ ఈవెంట్ అంటే ఏంటి? 1 to 2 ఉంది కదా, ఇందులో 1 టైల్ ఈవెంటు, 2 హెడ్ ఈవెంటు, 1 to 3, 1 to 4, 1 టైల్ ఈవెంటు, 3 హెడ్ ఈవెంటు, 1 టైలు 4 హెడ్, 2 to 3, 2 టైలు 3 హెడ్, 2 టైలు 5 హెడ్. ఈ 1ల దగ్గర ఈ 2ల దగ్గర ఈ అండ్ ఎల్ వాల్యూ డిఫరెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. అప్పుడు మనకి టైల్ ఈవెంట్స్ లేక వస్తుందన్నమాట. సో 1 దగ్గర మనకు ఎంత స్టార్టింగ్ నోట్ దగ్గర ఈ వాల్యూ 0నే, ఎల్ వాల్యూ 0, డిఫరెన్స్ ఎంత 0 వస్తుంది కాబట్టి అవి జీరోస్ వచ్చినాయి. సో నెక్స్ట్ 2 దగ్గర చూడండి, 2 దగ్గర ఈ వాల్యూస్ ఎంత. సో 2 దగ్గర కూడా డిఫరెన్స్ అంతా 0నే కాబట్టి మనకు 0నే వచ్చినాయి. సో అలా మనం టైల్ ఈవెంట్స్ లేక కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ IF, ఇండిపెండెంట్ ఫ్లోట్. ఇండిపెండెంట్ ఫ్లోట్ అంటే ఫ్రీ ఫ్లోట్ మైనస్ టైల్ ఈవెంట్స్ ల్యాక్. ఫ్రీ ఫ్లోట్ మైనస్ టైల్ ఈవెంట్స్ ల్యాక్ FF ఇక్కడ ఉంది కదా. ఫ్రీ ఫ్లోట్ అంటే 9, టైల్ ఈవెంట్స్ ల్యాక్ అంటే 10, 9 minus 10. సో FF minus TES. సో 0 minus 0 0, 11 minus 0 11, 0 minus 0 0, 0 అంతా 0నే, 9 minus 0 9, 6 minus 6 0 6, 1 minus 1 0. సో 8 minus 0 8, 0 minus 0 0. సో ఇన్ దిస్ వే వీ క్యాన్ క్యాల్కులేట్ దట్. సో ఒకసారి మళ్ళీ సో చూడండి. సో 1 and 2 అనేది ఒక ఈవెంట్ అమ్మా, కనెక్షన్ ఉంది కదా, ఇది ఎక్కడ చూడండి. 1 to 3, 1 to 2, 1 to 4 ఉంది కదా. 1 to 3 కనెక్షన్ ఉంది, 1 to 2 ఒకటి ఉంది, 1 to 4 ఒకటి ఉంది. ఇప్పుడు 1 to 3నే తీసుకోండి. 1 to 3కే తీసుకోండి. 1 నుంచి 3కి యారో మార్క్ ఉంది. హియర్ 1 ఈస్ కాల్డ్ ద టైల్ ఈవెంట్. సర్కిల్ మన ఈవెంట్ అనుకుంటాం నోడ్ అని. సో 1 ఈస్ కాల్డ్ ద టైల్ ఈవెంట్, 3 ఈస్ కాల్డ్ ద హెడ్ ఈవెంట్. సో టైల్ ఈవెంట్స్ లెక్క అలాగే ఇప్పుడు HES అంటే హెడ్ ఈవెంట్స్ ల్యాక్. హెడ్ ఈవెంట్స్ ల్యాక్ అంటే 1 and 2లో ఏది హెడ్, 3 హెడ్. ఈ 3 దగ్గర ఈ అండ్ ఎల్ వాల్యూస్ ఏదైతే ఉన్నాయో దాని డిఫరెన్స్ వేసుకుంటాం. టైల్ ఈవెంట్స్ ల్యాక్ అంటే 1 అనుకోండి, 1 దగ్గర ఈ అండ్ ఎల్ వాల్యూస్ యొక్క డిఫరెన్స్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని వేసుకుంటాం అన్నమాట. సో ఇన్ దిస్ వే వీ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ ది ప్రాబ్లం. సో థ్యాంక్ యూ. ఎనీ డౌట్స్ ఎలా ఉంటే జస్ట్ మీరు గ్రూప్లో పోస్ట్ చేయండి. సో వీ కెన్ హ్యావ్ ద డిస్కషన్ సెక్షన్ ఆన్ దిస్.